Hello students, welcome to this live YouTube video session. In this session we are going to discuss about 12th standard final revision on biology 21-22. So in the video we will discuss பண்ண விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா full rapid revision நம்ம பார்க்க போறோம். And biologyல என்ன types of information நம்ம discuss பண்ண போறோம்னா so easy chapters, important chapters and what are all the types of chapters that you may feel difficult from the students point of view la irundhu enna type of chapters vandu difficult neenga feel panneenga enna types of chapters vandu adli important ana vishayam neenga difficult feel pannirpeenga so andha madriyana chapters நம்ம revision பண்ண போறோம். So at the same time we are going to have a lot of tips on how to study biology, now how to prepare exams for biology and also how to prepare for this particular 22 எழுத போற இந்த biology exam க்கு எப்படி prepare பண்ணலாம் எப்படிலாம் present பண்ணலாம்ன்றதை நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் சரிங்களா. So first we are going to talk about easy chapters in botany. So 5 6 7 8 9 10. So the chapter botany பொறுத்த வரைக்கும் botanyல பாத்தீங்கன்னா 5 ல இருந்து 10 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா full and full theoretical types of informations தான் இருக்கு. So இதல வந்து analytical type of information எதுவும் கிடையாது. And the same time வந்து ஒரு memory based information தான். So நீங்க மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சிட்டு you have to study and you have to remember it. So அந்த மாதிரியான informations தான் இந்த 5 to 10 type of informationல இருக்கு. So examples you can see here plant tissue culture பாத்தீங்கன்னா உங்க பாருங்க plant tissue culture is a basic techniques of plant tissue cultures ஒரு important topics இருக்கு அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு memorable type of information தான். At the same time basic techniques include of lot of plant tissue culture techniques ஒரு important question நீங்க அதல படிக்க முடியும் பார்க்க முடியும். And principles of ecology, so ecosystem and environmental issues, plant breeding technology, hybridization, introduction of the plants and economically useful plants, medicinal valuables and traditionally valuable medicines. These are all the types of topics we can see in this types of 5 to 6 7 8 9 and 10. So இந்த 5 ல இருந்து 10 குள்ள இருக்கிற chapters நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5 to 10 chaptersல நீங்க ஈஸி சாப்டர்ஸா நீங்க எடுத்துக்கலாம். சோ இத நீங்க வந்து prepare பண்றப்போ முதல்லயே prepare பண்ணிடணும். So you should not wait for these chapters to handle in final end வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணவேனா 5 to 10 இருக்கிற இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்ன்றதுனால நீங்க முன்னாடியே prepare பண்ணிட்டு கஷ்டமான சாப்டர் important chapters important topics and பாத்தீங்கன்னா நீங்க next time நீங்க அது பண்ணிக்கலாம். இது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். So you can feel free that you are studied lot because easy chapters படிச்சோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். சோ நீங்க வந்து உங்களை கெயின் பண்ணி நீங்க அதல உங்க ஸ்டடியில ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சோ இதுல botanyல பாத்தீங்க அப்படினா we are going to talk about this important chapters in botany. The first chapter is asexual and sexual reproduction in plants. So in this particular topic we are going to have we're going to discuss about this introduction about this gametogenesis and types of how exactly the male and female gametes are getting produced in plants and what are all the types of general types of asexual and sexual reproduction of mode. So இந்த டாபிக்ல வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கு and இதுல வந்து ரொம்ப important microsporogenesis megasporogenesis. So அது வந்து detail answersக்கு உங்களுக்கு அது கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So there is a chance of this particular chaptersல இருந்து உங்களுக்கு questions வரலாம். And classical genetics, and this is the one of the most important type of chapters in botany in 12th standard biology state board syllabusல. So in the classical genetics la pathina we நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா kind of mental laws related of informations தான். So laws of dominance, laws of segregation, laws of independent assortment and monohybrid cross, dihybrid cross, and இதெல்லாமே வந்து ஒரு important type of chapters, important type of terms and information இதல இருக்குன்னு தெரியும். So we can expect more questions from it. So கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு டீடைல் வரலாம். So monohybrid cross, dihybrid cross, test cross, so இந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து இதுல நிறைய இருக்குறதுனால we can expect more questions from it. And also you have to be very clear on these terms. So geneticsல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன terms homozygous recessive, homozygous dominant, phenotypical character, genotypical character, dominant, trade, alleles. So இந்த மாதிரியான நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து மெமரபிளா இருக்கிறதுக்கு நீங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். And also it may feel slightly இது வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் சைடுல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் ரிப்பீட்டடா நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இத பிராக்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா classical genetics is a very easy topic.
and chromosomal basis of inheritance. So genetics la irundhu konja vary aagi chromosomal structural level la eppadi vandu characters வந்து inheritance ஆகுது parents கிட்ட இருந்து offsprings க்கு அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் chromosomes ல நடக்கிற changes அது எல்லாமே இந்த chromosomal base of inheritance ல ஒரு டாபிக்கா நம்ம படிச்சிருக்கோம். And principles and process of biotechnology is chapter 4. So this is also a very important topic because we can expect more questions from it. So we have a lot of topics which is very relevant to the current latest update biology technologies. And the principles and process of biotechnology la gene transferring methods irukku, molecular techniques irukku, and நிறைய types of usage in latest updated medical world la use பண்றது எல்லாமே and நீங்க அந்த principles and process of biotechnology நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் நீங்க கன்சிடர் பண்ணி ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இந்த கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் chromosomal base of inheritance principles and process of biotechnology ல கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்க ஒரு 2 hours each சாப்டருக்கு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். And ecosystem, we can also expect some question from this particular chapter. So now we are going to talk about easy chapter in zoology. So zoology la enna types of chapters la easy ah irukku pathina, chapter 1 reproduction in organism, chapter 3 reproductive health, and chapter 8 microbes and human welfare, and chapter 10 organism and population, and chapter 11 biodiversity and its conservation, chapter 12 environmental issues. Just like that what we have discussed in botany 5 to 10, what are all the easy chapters I mentioned it, the same types of chapters that we studied here, the chapter 1 and 3 8 10 and 11 12. So these are all the easy chapters which are relevant to very easily we can study and understand the concept and we can keep in our mind. So நம்ம மைண்ட்ல ரொம்ப memory based questions எங்கெல்லாம் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 3 8 10 11 12 இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து வரலாம். So the reproduction organismsல ஜெனரலாவே what are all the types of reproduction, அதாவது asexual reproduction, sexual reproduction, binary fission, budding process, normally என்னென்ன types of reproduction process sexual ல இருக்கு, what are all the gametogenesis, how the gametes has been produced, so pre fertilization event என்ன, post fertilization event என்ன, fertilization க்கு அப்புறம் என்ன type of information இருக்கு. So இது எல்லாமே reproduction organismsல ஒரு ஜெனரலான இன்ஃபர்மேஷனா ஒரு ஷார்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம். And reproductive health, and reproductive health is a very short type of chapter which gives you the information on how exactly the reproductive part should be carried, reproductive part should be maintained in a healthy way. So இத மெயின் பண்ணி பார்க்கறப்போ reproductive healthல வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு. ART assisted reproductive technology பத்தி படிச்சிருக்கோம். And also this medical MTP medical termination pregnancy பத்தி பார்த்திருக்கோம். How to birth control process நம்ம பார்த்திருக்கோம். So these are all the information that reproductive healthல நம்ம படிச்சிருக்கோம். So the microbes and human welfare, so human welfare, so the biotechnological aspects la microbes play a huge role. So the types of microbes which we choose and we use them to get a lot of products which is useful for mankind. So on the entire information enna types of bacteria, enna type of fungus வந்து enna types of acid produce பண்ணது, என்ன food products, என்ன medical products produce பண்ணது, அதை பேஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் மைக்ரோப்ஸ் இன் human welfare நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். And organism and population, biodiversity and conservation, and environmental issues. So these are all the 3 chapters which is very easy and memory based types of information. Just like that நீங்க important chapters படிச்சிட்டு diagramsல draw பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறமா so நீங்க revision பண்றப்போ just இத go through பண்ணீங்கனாலே போதும் இந்த 3 chapter organism and population biodiversity, because it's full of theoretical information. So it's concept எல்லாமே உங்களுக்கு இதுல இருக்குறதுனால ஈஸியா மெமரபிள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So now we are going to talk about important chapters in zoology. So important chapters, the human reproduction is very important because gametogenesis process, how exactly the sperms are getting produced and how exactly the ovum is getting produced, the oogenesis process, spermatogenesis process we discussed, and in this particular area implantation, fertilization, how the gestation takes place, what is exactly the placenta, what is the connection between the placenta, between the mother and fetus, all this information are very important and it's very mandatory when you become a biologist and biology student. And this particular information is principles of inheritance and variation. So in this zoology chapter la principles of inheritance and variations la we discussed about mostly the diseases, hereditary diseases. So in the hereditary disease la sex linked disease and inheritance of Y linked genes and X linked genes, and what is exactly hemophilia, these are all the types of information we discussed illingla. So adellame in the principles of inheritance and variations la we can expect more detailed questions from this one. And molecular genetics, so in the chapter பொறுத்தவரைக்கும் 12th standard biology படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க molecular genetics, because molecular genetics is 90% chemistry oriented chapter, because you are talking about you are discussing about only the types of chemically structured valuable genetic materials. Genesனா என்ன, நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்படி அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு,
எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது, ரைபோசோம் எங்கே இன்வால்வ் ஆகுது, இதில் டிஆர்என்ஏ ரோல் என்ன. ஸோ இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அண்ட் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் ஆர் ஹோல்டிங் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கிளியர்லி அண்ட் தெரோவ்லி நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும். அண்ட் எவல்யூஷன். So evolution is also a very important topic. We discussed about many different types of theories, origin of evolution, எப்படி வந்து evolution create ஆச்சு, origin of earth theory எப்படி create ஆச்சுன்ற information இதில் இருக்கு. And also the types of scientists which proposed a lot of theories on this particular evolution process, how the earth has been originated, எப்படி வந்து ஒரு organism இந்த உலகத்தில் create ஆச்சு, variations ஆகி எப்படி ஒரு species நியூவாக create ஆச்சுன்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தியரட்டிக்கலாக நம்ம இந்த evolution டாப்பிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Next, chapter 7 is also an important chapter, which the human health and diseases. So human health and diseases, like என்னென்ன types of human health and diseases இருக்கு, what is exactly how the human body is facing diseases. Disease affect ஆகும்போது human bodyல இருந்து என்ன react ஆகுது, so immune system react ஆகும். So immune system என்ன type of information மூலமா react ஆகும், antibody மூலமா, antigen மூலமா react ஆகும். So how exactly the immune system is working through the WBC cells. So WBC cells எப்படி undergone பண்றாங்க, differentiation ஆகுறாங்க, எப்படி attack பண்ணி prevent பண்றாங்க பாடியை, ஆன்டிபாடியோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஒரு ஆன்டிபாடியில் என்ன types of structures இருக்கு, என்ன made up of what type of structure is made up of antibody, அங்க peptide bonds எப்படி work ஆகுது, ஒரு enzyme எப்படி work ஆகுது, இந்த information எல்லாமே antibody immune system related இருக்கிற informations வந்து இந்த human health and diseaseல இருக்கு. And for example, few types of disease also we discussed about it, and that is also included. And in this particular chapter, applications of biotechnology. In previous one, we discussed about principles and process of biotechnology. In this one, applications of biotechnology. Applications of biotechnology, throughout the chapter வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே biotechnology process, biotechnological aspectsல இருந்து ஹியூமனுக்கு என்னென்ன types of uses இருக்குன்றது வேஸ்ட் பண்ணி இருக்கிற எல்லா information the applications of biotechnologyல இருக்கு. So now we are going to talk about and have selected a few topics that you may feel difficult. So உங்க சைடுல இருந்து நீங்க வந்து இந்த டாபிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்திருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. எத்தனை தடவை படிச்சிருந்தாலும் எத்தனை தடவை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் இது மைண்ட்ல இல்ல, ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, ஸோ அப்படின்ற ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா that we are going to talk about now. So the first topic that I have choose, incompatibility of Rh factor, which called as technically erythroplastosis fetalis. So in this particular topic, that comes under the list of very important topic, but it's quite difficult for you to understand because it's involved in antigen, antibody types of எப்படி வந்து ரெஸ்பாண்ட் ஆகுது, ஒரு ஃபீட்டஸ்க்கும் மதருக்கும் இருக்கிற மாலிகுலர் லெவல், ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் லெவலில் என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுதுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது. ஸோ the Rh incompatibility of Rh factor. So first we should talk about, before we are going to the topic, I should always insist my students to go for, you have to be very clear in the topics. So title itself, you should understand everything. So erythroplastosis fetalis. Erythro means it's a kind of RBC cells, how exactly it's present. And there is some fetus involved in it. So the baby which is growing inside of a mother's womb is involved in it. And Rh factor. So what is Rh factor? It's rhesus monkey which involved in the research of a Colorblind Turner. So he's a father of bioimmune chemistry, and as well as he's discovered a lot of blood groups, right? So in the blood groups that discovered பண்ணதும் அவர்தான். Rh factor, அதாவது blood வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கான்றதை டிசைட் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதும் அவர் தான். ஸோ திஸ் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆஃப் Rh factor. ஸோ தட் Rh factor and antigen D வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ், பண்ணலாம் அது நெகட்டிவ். அப்போ அந்த Rh factor பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்கம்பேட்டபிலிட்டி சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது when the mother is giving a birth, when the fetus is developed inside of a mother's uterus. அந்த டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் Rh incompatibility has a great significance in childbirth. So it's a very important type of information. So this Rh negative, if a woman is, then a man is Rh positive, there may be Rh positive having inherited to the factor from its father. So Rh negative mother கிட்ட இருக்கும்போது, so Rh positive fetus என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன ஆகிடும், இந்த ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடும். ஸோ இதில் வந்து Rh பாசிட்டிவ் இருக்குது, நம்மக்கிட்ட இருக்குது Rh நெகட்டிவ். அப்போ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த Rh நெகட்டிவ்ன்ற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மதரோட ஆன்டிபாடி இங்கே வந்து ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த பாசிட்டிவாக இருக்கிற ஃபீட்டஸோடதுக்கு சென்சிடைஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பர்த் கொடுக்குறப்போ இதில் பிரச்சனை கிடையாது. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சைல்டு போகிறப்ப தான் பார்த்தீங்கன்னா இது சென்சிட்டிவ் ஆனதுனால, ஸோ இதிலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த
the deletion of the RBC cells can take place. And that's what exactly mother's immune system recognizes an Rh antigens and gets sensitized here. And see, sensitized mother which produce Rh antibodies. So in the positive against Rh negative mother antibodies produce பண்றாங்க. Antibodies which immunoglobulin, which IgG types of which are smell and can cross placenta. So the placenta is the tissue which a barrier between the physical barrier and biological barrier between the mother and fetus which develops இல்லையா. So இந்த placenta என்ன பண்ணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the blood circulation மூலமா fetus circulationக்கு மூவ் ஆயிடும். So அங்க இருக்கிற ஒரு particular locationல sensitized ஆன உடனே so its antibody D antibodies produce பண்ணும். So child will be deliver. So இந்த ஒரு particular information பாத்தீங்கன்னா so Rh negative patient before pregnancy ல பாத்தீங்கன்னா Rh positive fetus இருக்காங்க. So negative patient. So இப்போ placental வந்து separate ஆகுது. Separate ஆயிட்டு Rh positive blood என்ன பண்ணுது sensitive ஆகுது. Sensitive ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் next pregnancy வரப்ப Rh positive period இருந்தா என்ன ஆகும் இந்த maternal anti-Rh antibody produce ஆகுது இல்லையா அந்த antibody fetal circulationல enter ஆன உடனே anti-Rh antibody fetal Rh antibody cells convert பண்ணி hemolysis of fetal RBCs process நடக்கும். So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Rh father இந்த picturizationல நீங்க clear பாத்துக்கலாம். So இதுல mother carrying her first fetus இப்ப first fetus இருக்கு. So இதுல பாத்தீங்கன்னா mother ஃபுல்லா நெகட்டிவ் தான். So childக்கு இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கு. So இந்த பாசிட்டிவ்ன்றப்ப the fetus can enter the mother's blood during the delivery. Delivery போது mother's blood வந்து include ஆகும். அப்போ in response to the fetal Rh antigen the mother will produce the Rh antibodies. இந்த antibodies என்ன பண்ணுது second pregnancy அப்போ so the woman becomes pregnant with another Rh fetus அப்போ Rh antibody will cross the placenta and damage the fetal red blood cells. So the fetus ஓட red blood cells damage பண்ணனும். So அங்க இருக்கிற ஒரு particular function of the accepting O2 and delivering the CO2 of the excretory material from the blood will be inhibited இல்லையா. So அந்த ஒரு particular process இங்க ஒரு particular விஷயமா நடக்குது. So that usually there is no effects of the exposure to the mother of Rh positive antigen during the first childbirth. So second and third childbirth போறப்ப தான் பாத்தீங்கன்னா the same mother இன்னொரு antibodies export பண்றாங்க. அப்போ அந்த Rh antigen வந்து அவங்கள against work ஆகும். So that placentaல cross பண்ணும்போது fetal blood circulationல போயிட்டு RBC cells delete பண்றதுக்கான chances இருக்கு. So இதனால what is exactly hemolysis of fetal RBCs resulting in hemolytic jaundice and anemia. So jaundice வந்து RBC delete பண்றப்ப create ஆகுற bilirubin contentனால create ஆகுது இல்லையா. So அந்த fetus ஓட RBC higher amount delete ஆகும்போது hemolytic jaundice and anemia can be takes place. And this condition is called as technically erythroblastis fetalis or hemolytic disease of a newborn HDN ன்னு சொல்றாங்க. So erythroblastic fetalis question வந்து இது வரைக்கும் நீங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கலாம் என்னடா அது antigen D ன்றாங்க antibody சொல்றாங்க. So இந்த type of explanations I hope that it little bit உங்களுக்கு help பண்ணிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So next we are going to talk about prevention of erythroblastis fetalis. இது எப்படி prevent பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 28th and 34th of gestation or prophylactic measure and the Rh negative mother delivers a Rh positive child. So இதுல வந்து antibodies என்ன இருக்குன்றதை admit பண்ணனும். So check பண்ணிட்டு antibodies நம்ம என்ன பண்ணலாம் we can go for it. So develops passive immunity from outside. The mothers can also intake a passive immunity and can destroying this Rh fetal RBC before the immune system is sensitized. So mothers oda immune system வந்து இந்த problem sense பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் passive or immunity கொடுத்து we can control it. And these are all the types of information that comes into the list of this particular area. So now we are going to talk about another types of information, that pedigree analysis. So pedigree analysis, the family tree which stand with the genetical symbols showing a inheritance of the pathway for the specific phenotypic characters. So the specific phenotypic characters. So here we got some advice, we got some doubts from this particular information. So Rh antibodies and Rh antibodies are same. See antibodies Rh antibodies என்றது rhesus monkeyல இருந்து நம்ம first கால் லென்ஸ்னர் work பண்ணதனால கொடுத்திருக்கிற ஒரு நேம். So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா D ன்ற ஒரு antigen produce ஆகும். So D ன்ற antigen the Rh antibodiesல produce ஆகிறதுனால அது வந்து அந்த blood group வந்து பாசிட்டிவ் blood group நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த Rh antigenல D antigen ப்ரொடியூஸ் ஆகலைன்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ Rh antigen எல்லாமே சேம் தான், பட் D antigen அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து O குரூப்பு பி குரூப்பு ஏபி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம். ஸோ A antigen B antigen அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் RBC தானே. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் அது, சரிங்களா? So that exactly, so this now we are going to talk about this pedigree analysis, inheritance of the pathway of the specific phenotypic characters. So in the specific phenotypical character, what is exactly the phenotypical character?
மார்ஃபாலஜிக்கலாக பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு என்னென்னலாம் போகுதுன்றது தான் இந்த phenotypical character. ஸோ we can always see the results. நம்மளால் ரிசல்ட்ஸை கண்ணால் பார்க்க முடியும். அதுதான் phenotypical character. அந்த phenotypical character பேஸ் பண்ணி ஒரு அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் ஃபேமிலி ட்ரீன்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு ஃபாதர் அண்ட் மதர் இருக்காங்க. ஃபாதருக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் மதருக்கு இருக்காது. பட் அந்த சைல்டு யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனில் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் ஒரு 5 சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்கன்னா என்னென்ன சில்ட்ரன்ஸ்க்கு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது, என்னென்ன சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே we can easily predict by this particular analysis of pedigree analysis. So record analysis of trait. So trait is nothing but a contrasting characters between the parents இருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். சரிங்களா? So that exactly, so it's finding the characters of which are inheritable in a family. So eye color, skin color, other facial characters. So mainly disorders can easily trace. So disorder is very important. Inheritance disorder cannot be treated easy way. So it's required a lot of cost effective and it's required a lot of chemical oriented types of information. So the one highly specialized types of techniques இருக்கிற ஒரு persons கிட்ட தான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க முடியும். So in the disorders can be easily traced through this particular pedigree analysis. And features, what are all the features of the pedigree analysis? Here you can see this, these are all the symbols and it's required for the male and required for the female, and this is a mating process, and this is a parent-child children. This is dizygotic twins. So monozygotic twins. Dizygotic twins means what exactly? 2 zygote will be created and monozygotic twins will be 1 zygote will be separate ஆகி என்ன ஆகும், 2 fetus develop ஆகும். And the sex unspecified. So என்ன type of gender என்றது நம்மளால என்ன பண்ணறதா ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியல, அதான சிம்பல் இது. And this affected individuals are the symbol, and this heterozygous for autosomal recessive. Heterozygous, different types of the same types of chromosomal same types of genetic information இல்லாம heterozygous different charactersல male and female இருக்காங்க, different types of traits அவங்க உடம்புல இருக்கு. So அதை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா autosomal recessive. So body regionல not for the sexual parts, not for the sexual inherited characters, autosomal recessive. So body cellsல இருக்கிற chromosomesல அந்த genetic materials இருக்கிற அந்த regionல recessives, I mean it cannot be transported. Even if it is transported, it cannot express. ஓகேங்களா? So that's exactly. So 1 mark பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூ ஹவ் டு பி வெரி கிளியர் வித் த பயாலஜிக்கல் டாபிக்ஸ்மா. ஸோ அதுதான் சொல்ல முடியும். ஸோ ஒரு டாபிக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் எது எங்கே இருக்குன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதோட மீனிங் மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ த்ரூ த பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ஸோ 1 மார்க்ஸில் நம்ம மெமரி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸாக நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த சயின்டிஸ்ட் எந்த இயரில் வந்து இந்த டிஸ்கவரி பண்ணார், அதோட ப்ரப்போசல் என்ன. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, எஸ்பெஷலி வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பயாலஜி. ஸோ மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நியூ வேக்சின் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க, எந்த கண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு இந்த டிசீஸ்க்கு வேக்சினேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து அதில் பயாலஜியில் வந்து அந்த 1 மார்க்கில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஹிஸ்ட்ரி பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும், மெமரி பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும். அண்ட் ஒரு டீட்டெயில் கொஸ்டின் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில் கொஸ்டின் படிக்கிறப்பவே இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, இதில் சயின்டிஸ்ட் நேம் இருக்குது, இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்குது. இப்போ ஐசிபிஎன்னா இன்டர்நேஷனல் கோட் ஃபார் பொட்டானிக்கல் நாமென்க்ளேச்சர்ஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஐசிபிஎன் இருக்கிற அந்த ஒரு வேர்ட் வந்து இந்த என்னென்ன டாப்பிக்கில் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே ஈஸிலி யூ கேன் அட்டெண்ட் திஸ் 1 mark questions. ஓகேங்களா? ஸோ த ஃபியூச்சர்ஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் இஸ் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ். So we can easily diagnose the genetic disorders from this particular pedigree analysis, and this to train or present or inherited எப்படி இருக்குது. இப்போ inherited ஆயிடுச்சா, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபீட்டஸ்க்கு போயிட்டு இருக்குது இந்த கேரக்டர், த்ரூ த ஜென்ரேஷன் இது இன்ஹெரிட் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இருக்குதா, ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குதா மஸ்ட் கூட நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். அண்ட் டு த ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரேட் ஆர் கேரக்டர், ஸோ we can easily understand the information that specific character, specific trait. Traitனா என்ன? Different contrasting characters of the parents. Mother may be a fair and dad may be a type of black in color. So that is traits. So in the traits எப்படி எந்த லெவலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அது இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், இஸ் pedigree analysis மூலமாக நம்ம செக் பண்ணிடலாம். So that's exactly the uses. It's advantages and uses of this pedigree analysis process. So now we are going to talk about types of information, disease which hemophilia. That's maybe an important topic. That's hemophilia as a recessive X-linked disease. So it is actually first reported in John Cordon 1803. So it's called as a bleeding disease in சொல்றாங்க. ஏன் இந்த bleeding disease சொல்றாங்கன்னா, because the clotting substances thromboplastin என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு recessive gene அங்கே ஒர்க் ஆகுது. இந்த recessive gene என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா for hemophilia lacks. So இந்த for hemophilia என்ன பண்ணுது, நார்மல் clotting substance thromboplastin பிளாக் பண்ணுறதுனால
இருக்கிறதுனால so clotting process is not possible. So once the small types of injury takes place in her body or in his body, so the bleeding process uncontrollable போயிட்டே இருக்கும். So loss of blood will loss of the life இல்லையா. So அதில் பேஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ so we can talk about the females or carrier for this particular disease. So females என்ன பண்ணுறாங்க, கேரியர்ஸாக இருக்காங்க. So female கேரியராக இருக்கிறப்போ அவங்க வந்து ரெசசிவாக இருக்காங்களா டாமினட்டாக இருக்காங்களான்றது செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் இதில் யாருன்னா ஃபீமேல் வந்து கேரியராக இருக்காங்க. So hemophilia is a disease which commonly known as bleeders disease, and this disease wouldn't transmit the disease of 50% of their sons even if the male is normal. So male நார்மலாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னா ஃபீமேல் கேரியராக இருக்கிறதுனால 50% of their sonsக்கு இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. So that's exactly, so the cross Christ pattern of the inheritance now we are going to talk about. So this marriage between the normal visioned men and color blind men. So in the topic கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எந்த தடவை நம்ம திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணாலும் ஸோ ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நம்மளால் அதை மைண்டில் வச்சுக்க முடியலை அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேரேஜ் பிட்வீன் நார்மல் விஷன். ஸோ ஒரு கலர் பிளைண்டாக இருக்கட்டும், ஒரு நார்மல் பிளைண்டாக இருக்கட்டும், ஒரு கலர் பிளைண்ட் விமன் வந்து நார்மல் மென்னு வந்து மேரேஜ் பண்ணுறப்போ மேட் பண்ணுறப்போ the types of possibilities, how exactly the going to be the offsprings or offspring எந்த அளவுக்கு இருப்பாங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எதோட பேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன். ஸோ ஹியூமனில் எப்படி செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆகுது, எக்ஸ் குரோமோசோம்னா என்ன, XY குரோமோசோம்னா என்ன, XY சேர்ந்தா என்ன, XY சேர்ந்தா என்ன. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் டாபிக்ஸில் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி. ஸோ இதில் மேரேஜ் between the normal visioned men and color blind women. So idhula if a color blind woman is இது வந்து இந்த சிம்பிள் வந்து என்னன்னு சொல்றோம், X color blind என்றதுக்காக இங்க C என்ற வேர்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. So this marriage a normal visioned men X plus Y. So idhula marriage between a F1 carrier female with a color blind male will produce a normal visioned carrier daughter, colorblind daughter, and normal visioned son and colorblind son in F2 generation. So when you're going to talk about this disease heredity property, disease inheritance ஆகிற process நீங்கள் பார்க்கும்போது you have to remember the topics which you've studied in genetics. So இதில் வந்து laws of dominance எப்படி work ஆகுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். First law என்னதுன்னா laws of dominance, second law laws of segregation, and third is laws of independent assortment. So when you take a first law, laws of dominance la எப்பவுமே ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்னா இங்கே என்னன்னு சொல்கிறோம், இப்போ நார்மல் விசினட் மென் அண்ட் கலர் பிளைண்ட் விமன். ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். அப்போ இந்த ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டரும் கம்பைன் ஆகும்போது லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ் மென்டல் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வில் பி த லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஏதோ ஒரு கேரக்டர் வந்து அங்கே என்ன ஆகிடும், டாமினன்ட் ஆகிடும், ஏதோ ஒன்று ரெசசிவ் ஆகிடும். ஸோ அதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி இந்த மைண்டில் வச்சுக்கணும். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன்ஸும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனில் ஸோ இது கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல். ஸோ இந்த ஃபீமேல் வந்து இங்கே கேரியராக இருக்காங்க, அவங்க டிசீஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது, this is நார்மல் மேல். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி யூ ஷுட் ஃபர்கெட் அபவுட் திஸ் கலர் பிளைண்ட் சி இங்கே இருக்குதுன்னே நீங்கள் மறந்துடணும். ஏன்னா அந்த சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஏன்னா அது நார்மல் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ப்ராசஸாக நீங்கள் பார்க்கணும். இப்போ எக்ஸ் குரோமோசோம் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஃபீமேலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த ஃபீமேல் வந்து நார்மலாக தான் இருக்காங்க, பட் அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குது, கேரியர் இருக்குது. தட்ஸ் வாட் ஐ செட், லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ். ஈவன் இஃப் த ஸ்மால் டி dwarf plant is present, அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை அப்படின்றத நம்ம படித்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி. ஸோ இந்த ரீஜனில் இருக்கிற எக்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, இங்கே இருக்கிற ஒய்யோட கம்பைன் ஆகி கலர் பிளைண்ட் மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஏன்னா இந்த கேரக்டருங்க என்ன ஆகிடுச்சு, கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட் கலர் பிளைண்ட் மேல் அண்ட் திஸ் இஸ் நார்மல் பட் ஃபீமேல் கேரியர். அண்ட் திஸ் இப்போ இந்த கேமெட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கலர் பிளைண்ட் பர்சன் மேல் கூட கம்பைன் ஆகும்போது நார்மல் பட் கேரியர் ஃபீமேல், த ஃபஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எஃப்என் ஜென்ரேஷன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சோ அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜாயிண்ட் ஆகும்போது நார்மல் மேல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறாங்க. ஏன்னா இந்த ரீஜனில் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் தான் இங்கே வந்திருக்கு. ஏன்னா இங்கே வந்து கேரியர் கிடையாது, இது வந்து என்னது, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்லேருந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ரீஜன்லேருந்து கலர் பிளைண்ட் ஜீன் என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள், குரோமோசோம் இந்த எக்ஸி குரோமோசோமில் ஜாயின் போது கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த கலர்ஃபுல் ஃபீமேல் எப்படி வந்திருக்குன்னா ரெண்டு கேமெட்ஸுமே இட்ஸ் ஹோல்டிங் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ கலர் பிளைண்ட் டிசீஸ். அப்போ இந்த ரெண்டு கேமெட்ஸை கம்பைன் ஆகும்போது இட்ஸ் கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இங்கே பாருங்க த சேம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் வி ஆர் கெட்டிங் ஹியர், த கலர் பிளைண்ட் மேல். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் டூ த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் த ஜெனடிக்ஸ், லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அது லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸில் என்ன மாதிரி இருக்குன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஹியூமன்ஸில் என்னென்ன அப்படிலாம் வந்து XY ஜாயிண்ட் ஆகி எப்படிலாம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இந்த பேசிக்காக நீங்கள் அதை படிச்சிட்டிங்கனால இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம். ஸோ now we are going to talk about a very important type of topic in this particular
molecular genetics, transcription, translation. So the transcription translation process la. So now we are going to talk about transcription translation. So transcription process நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். So transcriptionல eukaryotes-ல prokaryotes என்ன மாதிரி types of transcription நடக்குதுன்றத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். So the prokaryotes-ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, so DNA is actually negatively charged இல்லையா? So many students may have feel difficult in this particular molecular genetics. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து molecular genetics chapter படிக்கணும்னாலே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வர பயாலஜி படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஃபுல்லா கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கு சார். DNA கோடான் வருது, என்சைம் வருது, என்சைம்ஸ் வருது, நேம்ஸ் நிறைய வருது. So இது எல்லாமே வந்து molecular genetics information is nothing but you have to clear your mind and so F2 generation drop பண்ணி காமிக்கணும்ன்ற ஒரு information. So F2 generation பாருங்க. So இதுல F2 generationsல this particular information. So இதுல வந்து F2 generationல இங்க இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா this is carrier and this is one is going to be the information. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை பாருங்கள். இப்போ இது வந்து இங்கே கிராஸ் ஆச்சுன்னா வாட் வில் பி த ரிசல்ட் இயர்? அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த எக்ஸ் கேரியர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து கேரியராக அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? அப்போ இந்த ரீஜனில் இருக்கிற நார்மல் பட் ஃபீமேல். ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி இந்த மேல் கிட்ட இருக்கிற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ் தான் இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்போ அவர் வந்து நார்மல் மேல். அப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா நார்மல் ஃபீமேலுக்கான கேரக்டர் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகுது. பட் ஃபீமேல் கேரக்டர் கிட்ட இருந்து இது கேரியராக வந்திருக்கிறதுனால இந்த குரோமோசோம் இந்த ஒரு குரோமோசோம் இங்கே வந்து அட்டாச்சாக இருக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து நார்மல் ஃபீமேல் கேரியர். ஸோ இந்த ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் வந்து இப்போ இந்த ஒய் கூட கம்பைன் ஆகுது. இப்போ இந்த ஒய் கூட கம்பைன் ஆனால் என்ன ஆகும்? வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஒய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற இந்த ஒய். ஸோ இந்த நார்மல் மேலுக்கான கேரக்டர், இந்த நார்மல் மேலுக்கான கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மேலான ஒரு சைல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரிசசிவ் கேரக்டர் எதுவும் ஹிடன் ஆகலை. அப்புறம் இந்த ஒரு கேரக்டர் விச் இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் டு பி the chromosome which is responsible for the colorblind. So இந்த colorblind என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமெட்டோட கம்பைன் ஆகிறப்போ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸுமே எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா the character which holding the colorblind process. So colorblind இருக்கிற கேரக்டர் இந்த குரோமோசோம்ஸில் இருக்கிறதுனால so both types of gametes are getting formed and created a colorblind female. So ஏன் colorblind femaleனா இது ரெண்டுமே இங்கே ரெண்டு குரோமோசோமே இங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு அப்படி ரிசல்ட் வரும். அப்புறம் இந்த டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு இங்கே கம்பைன் ஆகும் போது இந்த கேமெட்ஸோட ஜாயின் பண்ணுறப்போ அப்போது எக்ஸி ஒய் மைனஸ். ஸோ இதில் கலர்பிளைண்ட் மேல் கிரியேட் ஆகுறாங்க. எப்படி மேல் கிரியேட் ஆகுறாங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர்பிளைண்ட் மேல் இங்கே கிரியேட் ஆகுறாங்க. அதே டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தான். இந்த ஒரு கேரியர் ஆஃப் ஃபீமேல் குரோமோசோம்ஸ் இஸ் கம்பைன்ட் வித் அ ஒய் குரோமோசோம் அண்ட் காஸ் எக்ஸாக்ட்லி த மேல் விச் இஸ் கலர்பிளைண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹோல்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கலர்பிளைண்ட் குரோமோசோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு ரெப்ரசென்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஹியூமன்ஸை கம்ப்ளீட்டாக மைண்டில் ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி. இதை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை போட்டுட்டு நார்மல் மேல் கலர்பிளைண்ட் ஃபீமேலாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ now we are moving on to this particular information. So this in prokaryotes the DNA is not scattered throughout the cells because prokaryotes வந்து பாத்தீங்கன்னா eukaryotes ஓட கம்பேர் பண்றப்போ nucleic material is not well developed இல்லையா? So developed ஆன types of information அதுல கிடையாது. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போற எக்ஸாம்பிள் வந்து பாக்டீரியா. So இந்த பாக்டீரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா DNA இருக்கா இல்லையான்றதால இருக்கு but not well developed because membrane கிடையாது, nuclear membrane கிடையாது, well developed nuclear structures கிடையாது. அப்படி well developed nuclear structures இல்ல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so அது ஒரு evoluted ஆகி ஒரு higher organism கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா? So it's held with the partially charged proteins called nucleotide. So the nucleotide create ஆகிற அந்த position. So இந்த structures பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். And this particular information here பாருங்க இங்க இருக்கிற genetic material எதுவுமே ஒரு membrane-ஓட கவர் பண்ணி இல்லை. So it's ரொம்ப ஃப்ரீயா சைட்டோபிளாசம்ல இருக்கு இல்லையா? So that's not well developed structures of nucleus. That's why it's called as nucleoid னு சொல்றோம் the prokaryotesல. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த information பாருங்க packaging of DNA helix is eukaryotes. So now we are going to talk about eukaryotes ஓட structure. So in this particular topics என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா packaging of DNA helix. So the packaging of DNA helix na இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய டைப்ல டவுட் இருந்துருக்கு. எவ்வளோ தடவை திருப்பி படித்தாலும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாகவே இருந்திருக்கு. ஸோ பேக்கேஜிங் ஆஃப் DNA helix எப்படி வந்து ஒரு டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் குரோமோசோம்குள்ளே பேக்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிஎன்ஏ வந்து யூகேரியாட்ஸ்லையும் இருக்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டைப்ஸ் ஆஃப் proteins, DNAs and RNAs and genes present in the prokaryotes and eukaryotes அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் eukaryotes there is a set of partially charged
called histones. So histone என்ற protein வந்து eukaryotes-ல இருக்கிறதுனால so histones are rich positively charged. So இது DNA வந்து negatively charged என்றதால ஈஸியா attached ஆகி ஒரு bond கிரியேட் பண்ண முடியும். இந்த bond மூலமா என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so இந்த bond மூலமா ஈஸியா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள DNA-வை காயில் பண்ணி காம்பாக்டா உள்ள வைக்க முடியும். ஸோ அந்த காம்பாக்ட் பண்ண அந்த காயில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப் ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி கிரியேட் ஆகி லார்ஜ் லூப் ஹோல் அண்ட் பெரிய லூப் ஹோல் ஆகி அது குரோமோசோம்ஸ்குள்ளே கம்பைன் ஆகி உள்ளே இருந்துரும். ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ராசஸ். ஸோ குரோமோசோம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலி வி கேனாட் see that, right? Due to the developmental stage, due to the cell division stage நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் நீங்கள் பாருங்கள் நியூக்ளியோசோம் மாலிகுல் சைட் வியூ பாருங்கள். ஸோ 8 histone octomer சொல்லுவோம். அது என்னன்னு சொல்லணும்னா histone octomer because 8 types of histone the protein molecules are attached with it. The proteins which are positively charged. So the DNA is negatively charged. DNA ல இருந்து ஆக்சிஜன் மாலிகுல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதாவது வெளியில போகுதுன்றதுனால அது நெகட்டிவாவே இருக்கும். பாஸ்பேட் குரூப்ஸ்ல இருந்து போகுது இல்லையா? ஸோ அதனால so this negatively charged DNA is wrapped around the histone. So ஹிஸ்டோன்ல wrap around பண்ணி இருக்கிறதுனால this is the original structure. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டெக்னிக்கலா நியூக்ளியோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this is exactly packaging information. So the nucleosome வந்து எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியோசோம் அதாவது ஒரு ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் 8 ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன் கம்பைன் ஆகி ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் கிரியேட் பண்றாங்க. அதுல DNA காயிலிங் இருக்கிற அந்த ஒரு DNA-ல 200 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்றது ஒரு கவுண்ட். ஸோ இந்த 200 பேஸ் பேர்ஸோட ஹியூமன் நியூக்ளியோசோம்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.3 into 10 to the power of 7. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் இஸ் த DNA and இந்த DNA வந்து இங்கே ரேப்பிட் ஆகி இந்த ரீஜனில் இப்படி வந்து இட்ஸ் கம்மிங் அவுட். ஸோ இந்த DNA என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஹிஸ்டோன் கூட அப்படியே கம்பைன் ஆகும், இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஹிஸ்டோனோட கம்பைன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பைன் ஆகி காயிலிங் கிரியேட் பண்ணி காம்பாக்டாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் திஸ் டியூ டு த ஹிஸ்டோன் only the higher organisms like plants and animals are having compactly arranged DNA content, and that's what exactly the process. ஸோ நியூக்ளியோசோம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டிங் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமாட்டின் இருக்குது. குரோமாட்டின்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸாக தானே இருக்கும் நியூக்ளியஸ்குள்ளே. செல் டிவைட் ஆகும்போது தான் அந்த குரோமோசோம்ஸாக பிரியும். ஸோ குரோமோசோம்ஸாக பிரிகிறப்ப தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the chances of the DNA which are all separated for the each function and structure. அப்போ அந்த ஈச் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு செப்பரேட் ஆகி போகும்போது தான் ஸோ அங்கே இன்ஃபர்மேஷன் இட்ஸ் அவைலபிள். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி த குரோமாட்டின் த்ரெட் லைக் ஸ்டெயின் பாடிஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது. ஸோ பீட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங் எதுன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பீட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமா. இந்த ஆக்டோமரில் இப்படி காயிலிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்படி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? இங்கே வந்து இந்த காயிலிங் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆக்டோமரில் இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ வி ஆர் செப்பரேட்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது வந்து ஆக்டோமர், இது வந்து உள்ளே வந்துட்டு டிஎன்ஏ காயிலிங் ஆகிட்டு திருப்பி டிஎன்ஏ வெளியில் வரும், டிஎன்ஏ காயிலிங் ஆகிட்டு வெளியில் வரும். ஸோ இந்த மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இந்த டைப் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம்ஸில் ரிப்பீட்டட் குரோமாட்டின் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. ஸோ திஸ் பீட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங்ன்றது நியூக்ளியோசோம்ஸ் குரோமாட்டினில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறது தான். குரோமாட்டின் எங்கே இருக்கும்? நியூக்ளியரில் இருக்கும், நியூக்ளியஸில் இருக்கும். நியூக்ளியஸ் எப்போ வந்து அங்கே டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் அப்போ ஸோ the proteins which are involved in DNA packaging is histone. So histone proteins தான் அங்கே இன்வால்வ் ஆகுது. அந்த histone protein தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா 8 histone octamer சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 8 histones. ஹிஸ்டோன் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்மா. அந்த ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸ் வந்து 8 ஆக்டோமர் என்னன்னா 8 இல்லையா? ஸோ ஆக்டோன்றது ஸோ த ஒன்னா ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஹிஸ்டோன் மாலிகுல்ஸ் ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமராக கிரியேட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹியர் இந்த டைப் ஆஃப் லொக்கேஷனில். ஸோ இந்த ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் என்ன பண்ணுது? ஹைலி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், அது நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கிற டிஎன்ஏவை ரேப் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு காம்பாக்டாக பண்ணிடுது. அந்த ஒரு நியூக்ளியோசோம் ஹியூமனில் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல, ஒரு நார்மல் நியூக்ளியோசோமில் இருக்கிற 3.7 into 10 to the power of 7. ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரில் ஹியூமனில் இருக்குது. ஜென்ரலாகவே இந்த ஒரு நியூக்ளியோசோம்ஸில் எவ்வளோ பேஸ் இருக்கும்? 200 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேஸ் பேஸ் நத்திங் பட் தேர் நியூக்ளியோடைட் பேசஸ் இல்லையா? ஹார்டினைன், குவானின், சைட்டோசின், தைமின். அவங்க அங்கே ரேப் பண்ணி அதை கொண்டு போயிட்டு காம்பாக்டாக வைக்கிறாங்க. தே ஆர் நாட் ப்ரெசென்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லூஸ்லி அரேஞ்ச்டுமா. ஸோ கிளஸ்டர்டாக இருக்கிறாங்க. எதில் கிளஸ்டர்டாக? ஒய் இட்ஸ் கம்பைன்ட் கிளஸ்டர் டுகெதர்? பிகாஸ் இட்ஸ் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்ட். ஸோ ஒரு மாலிகுல், we are talking about molecular genetics. ஸோ ஒரு ஜெனட்டிக் ரிலேட்டடான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மெட்டீரியலில் ஒரு மாலிகுலர் லெவலில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்பைன் ஆகுதுன்னா அது கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்லி சார்ஜாக தான் இருக்க முடியும். ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டீன்ஸ், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு டிஎன்ஏ. அப்போ கம்பைன் ஆகிற அந்த சுச்சுவேஷனில் 8 ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நவ் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனில் ஸோ நவ் we are going to talk about the different types of euchromatin. ஸோ euchromatinல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லூஸ்லி அரேஞ்ச்டு டைப்ஸ் ஆஃப் euchromatin இருக்குது.
ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின்னா டென்ஸ்லி பேக்டு. ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமாட்டின் இருக்குது. யூக்ரோமாட்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன், போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான ஒர்க் ஒரு செல்லில் நடக்கும் இல்லையா. அந்த செல்லுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த லொக்கேஷனில் டிஎன்ஏல இருக்கிற அந்த குரோமோசோமில் இருக்கிற அந்த குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ், நியூக்ளியஸ் இருக்கிற குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆக்டிவாக கிரியேட் ஆகுறாங்கன்னா தட் இஸ் யூக்ரோமாட்டின் சொல்லுவோம். அந்த யூக்ரோமாட்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி யூக்ரோமாட்டின் விச் ஆர் லூஸ்லி அரேஞ்ச்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின் விச் இஸ் டைட்லி டென்ஸ்லி பேக்ட். ஸோ தேர் இன்ஆக்டிவ் ரீஜன். இன்ஆக்டிவ் ரீஜனுக்கும் ஆக்டிவ் ரீஜனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சார்? ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன மீனிங்? நியூக்ளியஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் ஹேவிங் டிஎன்ஏ. டிஎன்ஏ எங்கே லொக்கேட் ஆகும்? ஒரு பர்டிகுலர் குரோமோசோம் டிவைட் ஆகி வரப்போ லொக்கேட் ஆகும். இப்போ ஏன் வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் இந்த டிஎன்ஏக்கு என்ன சம்மந்தம்? கன்ஃபார்மாக இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு டிஎன்ஏ உள்ளே இருக்கிற ஜீன் தான் என்ன பண்ணும், ஆர்என்ஏவை என்ன பண்ணும், ஆக்டிவேட் பண்ணி நியூக்ளியர் போர் மூலமாக சைட்டோபிளாசத்துக்கு அனுப்பும். அப்போது ஆக்டிவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எம்ஆர்என்ஏ நியூக்ளியர் போருக்குள்ளே வெளியில் வந்து ரைபோசோமோட கம்பைன் ஆகும்போது ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது செல்லுக்குள்ளே. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிற லொக்கேஷன் தான் transcriptionally active, that's called as euchromatin. So chromatin நம்ம வந்து densely packed structures பார்க்குறோம் இல்லையா, அப்போ வந்து லூஸாக இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர், கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குன்னா அப்போ அங்கே எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷனான ஒர்க் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். சரிங்களா. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின் ப்ராசஸ். ஸோ டென்ஸ்லி பேக்ட். ஸோ இன்ஆக்டிவ் ரீஜன் ஆஃப் த குரோமாட்டின் it dense stocks. ஸோ இந்த ரொம்ப டார்க்கான ஒரு லொக்கேஷன் தான் அது இருக்கும். ஸோ ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின், யூக்ரோமாட்டின் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமாட்டின் இந்த டிஎன்ஏ பேக்கிங் மெட்டீரியலில் இருக்குது. ஸோ now we are going to talk about a very important topic which called as transcription and translation. இந்த transcription and translationல first ப்ரோகேரியாட்ஸில் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, and then we are going to talk about யூகரியாட்ஸில் எப்படி ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகுது. ஸோ the prokaryotes first we are going to talk about. So synthesis of all types of RNA. So first you have to understand டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன, டிரான்ஸ்லேஷன்னா என்ன. ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு செல்லுமே ப்ரோட்டீன்ஸை, என்சைம்ஸை அந்த செல்லுக்கு தேவையான பயோ மாலிகுல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் அந்த செல் வந்து அலைவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த செல் அலைவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்த பிரெயின் ஆஃப் த செல் ஆர்கனல்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ். அப்போ அந்த நியூக்ளியஸ் டிசைட் பண்ணுறது அந்த செல்லுக்குள்ளே நடக்கும். ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா, குளோரோபிளாஸ்ட் பிளான்ஸ்குள்ளே வரணும்னா எல்லாமே வந்து செல்லு தான் பண்ணும். அனிமல் செல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும், அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் எல்லாமே யூஸ் ஆகணும், செல்லை விட்டு வெளியில் வரணும்னா நியூக்ளியஸ் ஹாஸ் டு டிசைட். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த லொக்கேஷனில் குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் இருக்குமா. ஸோ இந்த குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், இந்த குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்கும், ஸோ அது காம்பேக்டடாக அரேஞ்சாக இருக்கும். அது யூகரியோட்டிக்கில் ப்ரோகரியோட்டிக்கில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதை பற்றின ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் நம்ம படித்தோம், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஜீனோம் டிஎன்ஏ ஆக்டிவேட் ஆகி எம்ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆக்சுவலாக அது வந்து ஆர்என்ஏ தான். அது என்னென்னு சொல்லணும்னா ஆர்என்ஏ தான் சொல்லுவோம். அது வந்து எம்ஆர்என்ஏ ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண டிசைட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் நெவர் கம் டைரக்ட்லி அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட். ஏன்னா டிஎன்ஏ வந்து வெரி வெரி ஸ்டேபிள் மாலிகுல்ஸ். ஆர்என்ஏ தான் அன்ஸ்டேபிள் மாலிகுல். டிஎன்ஏ வந்து ஆர்என்ஏவை தான் கிரியேட் பண்ணி அனுப்பும். அப்போ அந்த ஆர்என்ஏ வந்து என்ன பண்ணுன்னா டிஎன்ஏவோட மெசேஜை கேரி பண்ணி கொண்டு வரும். அந்த டிஎன்ஏ ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்துருமா ஆர்என்ஏக்கு, அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா நியூக்ளியஸ்லேருந்து போர் மூலமாக சைட்டோபிளாஸ்த்துக்கு வெளியில் வரும். அப்போது அது என்ன பண்ணும், டிஎன்ஏ சொல்கிற அந்த கேரி பண்ணுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ஆர்என்ஏ கேப்சர் பண்ணி அந்த டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா தட்ஸ் கால்ட் அஸ் எம்ஆர்என்ஏ, மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏன்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏஸ் இருக்குது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ இருக்குது, ஹெட்டிரோ நியூக்ளியஸ் ஆர்என்ஏ இருக்குது. ஸோ இந்த ஹெச்என் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ இருக்குது. ஸோ இதில் ப்ரோகேரியட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ஆர் கேட்டலிஸ்ட் பை அ சிங்கிள் ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ். இப்போ அந்த ஜீன் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற இடம் டிஎன்ஏ லொக்கேட் ஆகிருக்கிற இடம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா RNA, எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் RNA, tRNA, mRNA, ரைபோசோமல் RNA and all these types of RNA இருக்குது. அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் RNA எல்லாமே RNA பாலிமரேஸ் என்சைம் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, நான் இப்போ என்ன சொன்னேன், ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் செல் இருக்குது, அது நியூக்ளியஸ் இருக்குது, அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிற டிஎன்ஏ ஆக்டிவேட் ஆகி எம்ஆர்என்ஏவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். இது டிஎன்ஏவா, இங்கே பாருங்கள் டிஎன்ஏ எலிக் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இந்த டிஎன்ஏ எலிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த பார்ட் ஆஃப் லொக்கேஷனில் ஒரு ப்ரொமோட்டார்னு ஒரு ரீஜன் இருக்குது. அந்த ரீஜனில் RNA பாலிமரேஸ் பைண்ட் ஆகி என்ன பண்ணுறாங்க, தே வில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ரீஜன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள், RNA வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா, இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன RNA இங்கே ரிமூவ் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ரீஜனில். ஸோ RNA பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, கண்டினியூஸாக அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இட்ஸ் 3 stages ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஹியர்.
ஒன்று இனிஷியேஷனாக நடக்குது, இன்னொன்று எலாங்கேஷனாக நடக்குது, இன்னொன்று டெர்மினேஷனாக நடக்குது. ஸோ இனிஷியேஷன்னா அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கே இருக்கிற எம்ஆர்என்ஏ வந்து இங்கே இருக்கிற ப்ரொமோட்டர் ரீஜன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுச்சு. இந்த ரீஜனை தான் ப்ரொமோட் பண்ணி நம்ம எம்ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ அந்த ரீஜனில் வந்து ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? பாலிமரேஸ்னா என்னம்மா? பாலிமரேஸ்னா கிரியேட் ஆகுறது, மோர் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வில் பி கிரியேட்டட். அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுற என்சைம் தான் பாலிமரேஸ். பாலினா மெனி இல்லையா? ஸோ ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ்னா ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு என்சைம். அப்போ இந்த என்சைம் வந்து இங்கே ஒர்க் ஆகும்போது இந்த ரீஜனில் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் இன்வால்வ் ஆகி ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு. So these are all the T stages which initiation, reaction initiate ஆகுது and elongation. Initiate ஆன அந்த reaction என்ன ஆகுதுன்னா elongate ஆகுது. இப்போ இந்த elongate ஆன இந்த லொகேஷனில் terminate பண்ணாதான் இந்த reaction வந்து என்ன ஆகும்னா fulfill ஆகும், complete ஆகும். So that's what exactly I'm saying இல்லையா? So initiation, elongation, termination. So ப்ரோகேரியாட்ஸில் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. Now we are going to talk about its another types of information. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோகேரியாட்ஸில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் யூகேரியாட்ஸில் டிஃபர் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ஜீன் லொகேஷன் இஸ் மஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து எக்ஸான், இன்ட்ரான், எக்ஸான் 3 இதெல்லாமே இருக்கிற ஒரு லொகேஷன். ஸோ இதில் ஆர்என்ஏ ப்ராசஸ் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப நார்மல். இப்போ இந்த இன்ட்ரான் இங்கே இருக்கும், இந்த இன்ட்ரான் இதில் இருக்காது, ஏன்னா இன்ட்ரூ வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ அந்த ரிமூவ் ஆகிறது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ப்ளைசிங்னு சொல்கிறாங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போயிடும். அப்போ இந்த கேப்பிங்னா என்ன மீனிங்? இங்கே ஒரு என்சைம் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணுது, அந்த 5 prime இது டேஷ்னு சொல்லக்கூடாது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டேஷ்னு ப்ரொனவுன் பண்ணுவீங்க. 5 primeனா என்ன? இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்ட் 3 prime. இந்த prime அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா strands of DNA. அதுதான் அந்த 5 primeோட மீனிங். ஸோ இதில் வந்து இந்த 5 prime end of heteronuclease RNA-வை இங்கே அட்டாச்ட் ஆகுது. எந்த என்சைமு? மெத்தில் கோனோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட். ஸோ இந்த மெத்தில் கோனோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் கேப்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. எங்கே? நியூக்ளியோடைடில் அட்டாச்சாக இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக டெய்லிங் ப்ராசஸில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ கிரியேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள், 5 prime to 3 prime. இந்த ஆர்என்ஏ என்ன ஆகுதுன்னா எம்ஆர்என்ஏவை கன்வெர்ட் பண்ணி அது நியூக்ளியஸ் வெளியில் வந்து ரைபோசோமோட அட்டாச்ட் ஆகி ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அடினலைனேட் ரெசிடியூஸில் த்ரூ 200 to 300 ரீஜனில் வந்து 3 prime எண்டில் ஆட் ஆகுறாங்க. இந்த 3 prime எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து ஆட் ஆகுறாங்க. ஸோ அதுதான் பாலி ஏ டெய்ல்னு சொல்கிறோம். டெய்லிங் ப்ராசஸ் டெக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது பாருங்கள். இது டெய்லிங் ப்ராசஸ், இது ஸ்ப்ளைசிங் ப்ராசஸ், இது கேப்பிங் ப்ராசஸ். கேப்பிங்னா இந்த ஹெட்டரோநியூக்ளியஸ் ஆர்என்ஏ இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி இதில் இருக்கிற எக்ஸான் இன்ட்ரான்ஸ் இந்த ஜீன்ஸ் வேரியாஸ் ஆகுது. அந்த ஜீன்ஸில் இன்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுறதுனால இன்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது? ஸ்ப்ளைசிங் ப்ராசஸ் மூலமாக இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிமூவ் ஆகுது. அந்த ரிமூவ் பண்ணுறது யாரு? ஸ்ப்ளைசிசோம் ப்ராசஸ். அப்போ இந்த எக்ஸான்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ளைஸ்டு டுகெதர். எக்ஸான்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளைஸ் டுகெதர் பண்ணுறப்போ ஸ்ப்ளைசிங் ப்ராசஸ் டெக்ஸ் பிளேஸ் ஆகி ஃபைனலாக டெய்லிங் ப்ராசஸ் முடியுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த HN RNA ஹெட்டரோநியூக்ளியஸ் RNA தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா மெசஞ்சர் RNA சொல்கிறோம். ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகோ மெசஞ்சர் RNA என்னன்னு சொன்னேன். மெசஞ்சர் RNA என்ன? RNA which is created from the DNA which is going to produce the protein, because the DNA இன்வால்வ் ஆகாது டேரெக்டாக, பிகாஸ் டிஎன்ஏ ஸ்டேபிளாக இருக்கிற மாலிகுல்ன்றதுனால ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிரும். நீ போயிட்டு என்னோட ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்ட்டு அனுப்பிச்சிரும். ஸோ அதுதான் சைட்டோபிளாஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ now we are going to talk about இப்போ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துட்டோம். அப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து டிசைட் பண்ணிடுச்சு. அந்த நியூக்ளியஸ் டிசைட் பண்ண அந்த ஒரு லொக்கேஷனில் எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏ எங்கே வரணும்? நியூக்ளியர் போர் மூலமாக வெளியில் வந்து சைட்டோபிளாசம் ரீஜனுக்கு வரணும். சைட்டோபிளாசம் ரீஜனுக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா ரைபோசோமோட அட்டாச்ட் ஆகி ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சா இல்லையா, அதுதான் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்னென்னா polymerization of amino acids. Amino acids are what exactly? They can act as an enzyme and they can work for the many types of biomolecule works, metabolic process. Amino acids are made for exactly, the proteins are made up of amino acids. அப்போ இந்த amino acids எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் தானே ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ப்ரோட்டீன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம பாடியில் மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் நல்லா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். அப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் ப்ராசங்க amino acids வந்து கிரியேட் பண்ணி பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் மூலமாக அட்டாச் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன். இது எங்கே நடக்குதுன்னா சைட்டோபிளாசம் நடக்குது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே நடக்கும்? The region of the nucleus inside which DNA decides it, இல்லையா? So the form of polypeptide based on sequence of codons and mRNA. Codons அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரைபோசோம் தேவை, எம்ஆர்என்ஏ தேவை, இந்த டிஆர்என்ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ தேவை. ஸோ இந்த எல்லா ஆர்என்ஏவை என்ன பண்ணுன்னா அந்த சைட்டோபிளாசம்குள்ளே வந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் கிரியேட் அ அமினோ ஆசிட்ஸ். அந்த அமினோ ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சைட்டோபிளாசம் வந்து மூவ் பண்ண விடாமல் பாலிபெப்டைட் பாண்ட் போட்டு செயின் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி த லொகேஷன். ஸோ இதில் கோடான்ஸோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடான் இஸ் கோட் ஃபார் ஒன் அமினோ ஆசிட்.
ஒரு கோடான் இப்போ வந்து சீக்வன்சஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரீஜனில் இருக்கிறதுலாம் என்னது வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹியர் 3 prime to 5 prime end டிஎன்ஏலேருந்து கிரியேட் ஆன ஆர்என்ஏ ஸோ ஆர்என்ஏ இஸ் a single stranded அப்போ இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா you can see these are all the coding process nucleotide bases இந்த nucleotide bases என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் nucleotide bases என்ன பண்ணும் கோடானா ஒர்க் பண்ணும் அந்த த்ரீ பேசஸ் வந்து ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு கோடானா ஒர்க் பண்ணும் அந்த ஒரு கோடான் என்ன பண்ணும் ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸை கோட் பண்ணும் அப்போ அமினோ ஆசிட்ஸ் கோட் பண்ண அமினோ ஆசிட்ஸ் ஒன்றாமே கிரியேட் ஆகி that particular proteins will be created and that's exactly here this plays in ribosomes நடக்கிற information and structural RNA வல என்ன 80 types of proteins வந்து என்ன ஆகுதுங்க present ஆயிருக்கு and that's ribosomes can act as a catalyst means what the catalyst which conducts the reaction catalyzer தான் என்ன பண்ணுவாங்க reactions conduct பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ribosomes formation of polypeptide bond peptidyl transferase இப்போ இந்த ribosomes help பண்றபோது peptidyl transferase enzyme என்ன பண்றாங்க large subunitல இருக்கிற இவங்க அந்த formation of polypeptide bonds create பண்றாங்க peptide bond create பண்ணாதான் proteins வந்து produce ஆகும் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட் தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா அது ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடையாது அது அமினோ ஆசிட் யூஸ்வலாக ஒர்க் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் என்சைமாவும் மற்ற டைப் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ப்ராசஸில் ஒர்க் ஆகும் இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் சொல்கிறேன் அந்த பாண்டிங்கில் அது கனெக்டாக இருக்கணும் தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இங்கே க்ரோ ஆயிருக்கா ஸோ பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் வந்து இங்கே க்ரோ ஆயிருக்கு இந்த க்ரோவிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கோடிங் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஹெல்ப் பண்ண உடனே இங்கே அலைன் வெலனைன் இதெல்லாமே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற இந்த லொக்கேஷனில் பாருங்கள் polypeptide chains create agi the growing polypeptide chains are getting created this is actually called as a primary structure of protein க்கு எப்பவுமே 3 to 4 types of protein structures இருக்கு இல்லையா a primary protein secondary protein tertiary proteins and these are all the types of information also you need to remember so while you are studying this translation so formation of peptide bonds and the peptide bonds வந்து எப்படி work ஆகுதுன்னா ஒரு ATP required ATP இருந்தா தான் என்ன ஆகுது அமினோ ஆசிட் அங்க ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அந்த அமினோ ஆசிட் லிங்க் ஆகுது எதோ லிங்க் ஆகணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் RNA ல லிங்க் ஆகணும் அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் RNA presence of amino acetyl tRNA synthetase என்ற என்சைம் மூலமா அது ஜாயிண்ட் ஆகுது so that tRNA became charged இப்போ the charge ஆயிடுச்சுனா it's ready for common coding for the amino acids process இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன்ல சோ இந்த கோடிங் process அந்த அமினோ ஆசிட்ஸை கோட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த கோட் பண்ற அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு என்ன types of information is required a code for one amino acids code for one codon code for one amino acid சொன்னேன் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அமினோ ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கோடான் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஸ்டார்ட் கோடான் சொல்கிறாங்க ஸ்டார்ட் கோடான்னா என்ன ஏயுஜி இந்த ரியாக்ஷன் இப்போ வந்து எம்ஆர்என்ஏ வெளியில் வந்துடுச்சு வெளியில் வந்த எம்ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ரைபோசோமோட அட்டாச் ஆகிடுச்சு 5 prime to 3 prime எண்டில் அங்கே ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்குது ரைபோசோமோட அட்டாச் ஆகி டிஆர்என்ஏ வருது அப்போ இந்த ரியாக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் கோடான் 3 base pairs of RNA அந்த கோடான் என்ன பண்ணுது ஒரு ஸ்டார்ட் கோடானா ஒர்க் ஆகி அங்கே ஒரு mRNA ஓட பைண்ட் ஆகுது ரைபோசோம் அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் லார்ஜ் பைண்ட்ஸ் டு ஸ்மால் யூனிட் ஃபார்ம் அ இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ இந்த இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா large subunits consist of amino acyl tRNA அதுதான் A site that's nothing but activated site னு சொல்றோம் இது பாத்தீங்கன்னா அமினோ அசைல் சொல்றோம் அக்செப்டிங் சைட் இப்போ வந்ததுன்னா இது அக்செப்ட் ஆயிடும் அந்த அமினோ அந்த ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் கோடான்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா P site peptidyl site வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த சீக்வென்சஸை ஹோல்ட் பண்ணி அது பாண்டை கிரியேட் பண்ணும் பெப்டைட் பாண்டை கிரியேட் பண்ண உடனே அது செயின்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகிடும் அண்ட் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த எக்ஸிட் சைட் ஈவன் என்னன்னு சொல்லணும்னா எக்ஸிட் சைட் ஸோ இதில் 3 சைட் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அக்செப்ட் A site and this peptidyl site and exit site ஸோ எக்ஸிட்னா என்ன அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரிமூவ் ஆகி வெளியில் போகிறது அதுதான் எக்ஸிட் சைட் and that's initiation of tRNA which carries the methionine enzyme carry பண்ணி P sitesல அதாவது peptidyl siteல என்ன பண்ணுது bind பண்ண வைக்குது try to imagine student we are talking about நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா சைட்டோபிளாசம் குள்ள ஒரு mRNA வந்துருச்சு எங்க இருந்து வந்திருக்கு நியூக்ளியஸ் குள்ள இருந்து நியூக்ளியர் போர் மூலமா வந்திருக்கு யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கா DNA அப்போ இந்த DNA ப்ரொடியூஸ் பண்ண mRNA வெளியில் வந்து ரைபோசோமோட ஜாயிண்ட் ஆகி ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டீன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அமினோ ஆசிட்ஸ் தானே ப்ரோட்டீன்ஸாக ஒர்க் பண்ணும் அப்போ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் தானே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அங்கே என்ன ஆகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சா
பைண்ட் ஆகிடுச்சா? இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் கோடான் ஒர்க் ஆகுறாங்களா? ஏயுஜி. அப்போ இனிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரியாக்ஷனை. இப்போது இந்த ரீஜனில் வந்து ஆன்டி கோடான் இருக்கும். ஆன்டி கோடான்னா இந்த லொக்கேஷனில் அதை அக்செப்ட் பண்ண உடனே இது இங்கேருந்து மூவ் ஆகிடும். இன்னொரு கோடான் வரும், இது இங்கேருந்து மூவ் ஆகிடும். ஸோ சைட் பை சைட் ஒரு டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. This is what exactly. So this USC is recognized as start codon. இப்போ இந்த USC என்ன பண்ணுது? இந்த AGEG start codon AUG ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மீத்தியோனைன் ப்ரொடியூஸ் ஆன உடனே இது இங்கேருந்து மூவ் ஆகிடும். அப்போ இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ஸ் இங்கே கோடான் வந்த உடனே இன்னொரு அமினோ ஆசிட் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால செயின்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. அது கன்வெர்ட் ஆகி complex structure of protein finally produce ஆகுது. And that's what exactly the information. So இன்னும் type of information பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து site of ribosome பார்த்தீங்கன்னா அமினோ ஆசிட் tRNA bind ஆகுது இல்லையா? இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அமினோ ஆசிட் வந்து பெப்டிடைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்சைம் மூலமாக தான் கிரியேட் ஆகும். அப்போ இதில் வந்து tRNA எப்படி ரிமூவ் ஆகுது? பெப்டிடைல் சைட்லேருந்து ரிமூவ் ஆகிடும். செகண்ட் tRNA ஏ சைட்டுக்கு வந்துடும். அப்போது பி சைட் அலாங் வித் mRNA. இப்போ இந்த பி சைட் பாருங்கள், பி சைடில் ஒரு mRNA இப்போ இந்த ரீஜனில் மீத்தோனைன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு. பெப்டைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? தைரோசினோட ஒரு பாண்டை கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ இங்கே பெப்டைட் பாண்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சா? அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடுச்சு? நார்மல் டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸாக இல்லாமல் பாண்டு கிரியேட் ஆகிடுச்சு. அப்போ அங்கே அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி பாண்டு கிரியேட் ஆனதில் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்போது ஒன் பை ஒன்னாக இந்த கமெண்ட் வந்து இங்கே போயிட்டே இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறதுனால அமினோ ஆசிட்ஸ் இங்கே அரேஞ்ச் ஆகி பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் கிரியேட் ஆகி இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரோட்டீன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ன்றது எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது டிஎன்ஏலேருந்து, டிரான்ஸ்லேஷன்ன்றது ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரைபோசோம்ஸோட அட்டாச் ஆகி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது சைட்டோபிளாஸ்மில் நடக்கிற இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ லொக்கேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பயாலஜியில் டாபிக் படிக்கிறீங்கன்னா எந்த லொக்கேஷனில் அது நடக்குதுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 90-80% அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் நடக்குதுன்னா சைட்டோபிளாஸ்மில் நடக்குது. ஏன் நடக்குது? செல்லுக்கு ப்ரோட்டீன் வேணும். அப்போ ப்ரோட்டீனை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? செல்லை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா? நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸில் டிஎன்ஏ இருக்குது, டிஎன்ஏ தான் கொடுக்கும். அது எம்ஆர்என்ஏவாக வந்தால் கொடுக்கும். ஏன்னா எம்ஆர்என்ஏ ஏன் அனுப்புதுன்னா டிஎன்ஏஸ் ஸ்டேபிள் மாலிகுல். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரோட்டீன் ரிலீஸ் ஆகிற இந்த பைண்ட் ஸ்டாப் கோடான். ஸோ ரியாக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடான் இருந்துச்சு இல்லையா? ஸ்டார்ட் கோடான்னு. இங்கே வந்து ஸ்டாப் கோடான். ஸ்டாப் கோடான்னா என்ன? அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனது போதும், ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்னு ஒரு ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும். அதுதான் ஸ்டாப் கோடான். அப்போ இந்த ஸ்டாப் கோடான் என்ன பண்ணுது? டிரான்ஸ்லேஷனை டெர்மினேட் பண்ணுது. கேன் யூ see here UAA இஸ் a ஸ்டாப் கோடான். இது வந்து இங்கே அட்டாச்ட் ஆகி அக்செப்டார் ரீஜனுக்கு வந்த உடனே இங்கே ஸ்டாப் ஆகிடும். இங்கே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ப்ரொலைன் என்சைமோட என்ன ஆகுது? அமினோ ஆசிட்ஸோட இது முடிஞ்சிடுது. அப்போது இந்த இபி எக்ஸிட் இதுதானே சொன்ன எக்ஸிட்னு சொன்னேன் இல்லையா? இந்த எக்ஸிட்லேருந்து இந்த மூவ் ஆயிடுச்சு பாருங்க. ரைபோசோம் என்ன பண்ணிடுச்சு? இந்த என்டையர் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. அப்போது UAA ஒர்க் அஸ் அ ஸ்டாப் கோடான். அப்போ இந்த ரீஜனில் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அமினோ ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் பாண்டிங் ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சு இது ஒரு ப்ரோட்டீனாக செல்லில் மூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி த tRNA இஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த ரைபோசோம். tRNA ட்ரான்ஸ்ஃபர் RNA என்ன பண்ணுறாங்க? ரைபோசோம்ஸ்லேருந்து இந்த ரைபோசோம் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து லார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் சப் யூனிட். இது வந்து லார்ஜ், இது ஸ்மால். இந்த லார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் சப் யூனிட்ஸ்லேருந்து ரிமூவ் ஆகி வெளியில் போகுது. இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கோடான் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அமினோ ஆசிட்ஸோட நார்மலாக அமினோ ஆசிட்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ப்ரோட்டீன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஒரு ரியாக்ஷனில் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா செல் ஆர்கனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சா? கண்டிப்பாக கிடையாது. இப்போ இது ப்ரொடியூஸ் ஆன ப்ரோட்டீன் கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கா, இது கரெக்டான ப்ரோட்டீன் தானான்றது பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆர்கனல் இருக்குது. அதான் கோல்கி பாடிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த கோல்கி பாடிஸ் என்ன பண்ணோம்? ப்ரோட்டீன் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணோம். இது என்னென்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகிடுச்சு, டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகிடுச்சு, போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் ஒர்க் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனது கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்றத சில ஆர்கனல்ஸ் பார்க்கும். அண்ட் தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ராசஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம். இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டி-வின்பர்க் பிரின்சிபல். இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன சார் பயாலஜியில் கால்குலேஷன் வருது சார், கால்குலேஷன் மேக்ஸ்லாம் வருது சார்ன்ற ஒரு கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து தோணும். ஸோ பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. இது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஹார்டி-வின்பர்க்ன்ற ஒரு பிரின்சிபல் வந்து அவர் என்ன பண்ணாருன்னா எஸ் ஒர்க்டு ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் விச் த வாடிவிக் பிரின்சிபலில் அவர் வந்து ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஈக்குவலிபிரியம் இருக்கா இல்லையான்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணார். அப்போ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குன்றதை அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஸ்கவர் பண்ணார். த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இஸ் நோ மியூட்டேஷன். மியூட்டேஷனே இருக்கக்கூடாது. ஒரு பர்டிகுலர் ஐலாண்டில் இந்த ரீஜனில் ஜெனட்டிக்கில் ஈக்குவலிபிரியம் தான் இருக்குது, எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது, ஜீனோடைப்பிக்கில் எல்லாம் சேம்ன்றதை அவர் ட்ரை பண்ணுறாரு,
கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. அப்போ அந்த ரீஜனில் ஃபஸ்ட்டு நோ மியூட்டேஷன், மியூட்டேஷனே அங்கே இருக்கக்கூடாது, மியூட்டேஷன் வந்து அங்கே டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகக்கூடாது. வாட் இஸ் மியூட்டேஷன்? சேஞ்சஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த DNA சீக்வன்சஸ் ஆர் பேஸ் சீக்வன்சஸ் இன் RNA or anything, அதுதான் இல்லையா? அப்போ அந்த மியூட்டேஷன் என்ன பண்ணுது, அந்த ஜீன்ஸை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணும் இல்லை டிலீட் பண்ணிடும். அப்போ அங்கே ஜெனட்டிக்ஸ்லாம் ஈக்குவலிபிரியம் இருக்காது. ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன? எல்லா ஜீனோடைபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. அப்போது ரேண்டம் மேட்டிங், ரேண்டம் மேட்டிங்னா என்ன? ஒரு ஆர்கனிசம் இன்னொரு ஆர்கனிசம் விட ரேண்டமாக மேட் பண்ணக்கூடாது. மேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? the content of the genetic material combine ஆகிடும். அப்போ அங்கே ஒரு நியூ வேரியேஷன் கிரியேட் ஆகுதா? வேரியேஷன் இருந்தாலே அங்கே ஜெனட்டிக் ஈக்குவலிபிரியம் இருக்காது. அப்போ அதையும் அவர் என்ன பண்ணார்? இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். நெக்ஸ்ட் நோ ஜீன் ஃப்ளோ. ஜீன் ஃப்ளோனா என்ன? இப்போது ஃப்ளோவேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஜீன் சீக்வன்சஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் சீக்வன்சஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற லொக்கேஷனில் அந்த ஒரு லொக்கேஷனில் ஏறுறது இறங்குது. ஸோ அந்த ரீஜனில் இருக்கிற அந்த ஹைலைட் ஆகி திருப்பி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அது இமைக்ரேஷன், இமைக்ரேஷன், இது எக்ஸிட் ஆகிறது, ஒரு ஐலாண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஐலாண்டுக்கு வந்து போயிட்டு அங்கே லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான ப்ராசஸில் ஒரு ஜீன் என்ன பண்ணுது, இன்னொரு ஜீன் இடத்துல ஃப்ளோ ஆகிடுது. அந்த ஜீன் அங்கே லொக்கேட் ஆகி, அந்த ஜீன் அங்கே ஒர்க் ஆகி, அந்த ஜீன் அடாப்ட் ஆகி அங்கே இருக்கிற ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ அது கூட ஈக்குவலிபிரியம் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு large population size. So population size வந்து infinite in size. So population should be infinite. Infinite என்ன? It should not be minimal. So it can be infinite. So it's stoppable போயிட்டே இருக்கணும் population size. So இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலிபிரியம் ஜெனட்டிக்கலாக இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் பாப்புலேஷன்ன்றது ஆர்டிவின்பெர்க் ப்ரப்போஸ் பண்ணார். ஸோ இதுதான் ஆர்டிவின்பெர்க் பிரின்சிபல். ஸோ இதில் கால்குலேஷன் மூலமாக எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? ஸோ கால்குலேஷன் வேணும்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பீட்டில்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பீட்டில்ஸ் மேட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ரேண்டமாக எடுத்துக்கிறோம். அந்த பீட்டில்ஸ் வந்து மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ரெண்டை வந்து பூல் ஆஃப் கேமெட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. மேல் கேமெட்டும் இருக்குது, ஃபீமேல் கேமெட்டும் இருக்குது. இந்த மேல் கேமெட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஜீனோடைப் டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறாங்க இப்போ ஃபீமேல் கேமெட்டை. ஸோ பேரலல் கேமெட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க இப்போ முக்கியம் இல்லை, அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் வேரியேஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. 2 கலர்ஸ் அப்பியராக இருக்குது. இன்ஃபினிட்டி லார்ஜில் 2 கலர் அப்பியர்ஸாக இருக்குது. இதில் டார்க் கிரே, பிளாக் கலர் ஒன்று, லைட் கிரே அண்ட் லைட் கிரேயில் ஒன்று. ஸோ இந்த 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம டேட்டாவை எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போது இதில் ஏ என்ற ஜீன் கேபிட்டலாக இருந்தால் அது என்ன? டாமினன்ட். அப்போது இங்கே என்ன இருக்குது? ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். ஏன்னா 2 கேமெட்ஸுமே 2 டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனுமே சேம், அதனால் ஹோமோசைகஸ். இது என்னது? ஹெட்டிரோசைகஸ் டாமினன்ட். ஹெட்டிரோசைகஸ் ஹைப்ரிட்னு சொல்லலாம், ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமெட்ஸ் இருக்குது. ஒரு கேபிட்டல் ஏ, ஒரு ஸ்மால் ஏ. அப்போ இந்த ரீஜனில் இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி என்ன? ஒரு கேபிட்டல் ஏ இருக்குது, ஒரு ஸ்மால் ஏ இருக்குது. அப்போது இது ரெசசிவ், இது டாமினன்ட். அப்போது இது என்னது? அல்லீல். அல்லீல்னா என்ன? ஆல்டர்னேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீன் ப்ரெசென்ட் இன் the genetic material. அதுதான் வந்து அல்லீல்னு சொல்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டில்ஸ் ஆர் டார்க் கிரே அண்ட் ஏஏ பீட்டில்ஸ் ஆர் லைட் கிரே. இப்போ இது 2 கேரக்டர் இருக்கிறது லைட் கிரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த டாமினன்ட் இருக்கிறது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? டார்க் கிரே ப்ரொடியூஸ். ஏன்னா இதில் டாமினன்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு கேமெட் இருந்தாலும் அது டாமினன்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ இந்த பாப்புலேஷனில் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கேபிட்டல் ஏ எவ்வளோ இருக்குது? 0.3. கேபிட்டல் அண்ட் ஸ்மால் டி எவ்வளோ இருக்குது? 0.7. இப்போ இந்த ஈக்குவலிபிரியம், ஜெனட்டிக்கல் ஈக்குவலிபிரியம் 1ன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்னா, எஸ் இதில் ஸ்டேட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா தட் பாப்புலேஷன் இஸ் இன் ஹார்டி-வின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியமில் p plus q the whole square is equal to p square plus 2pq plus q square இல்லையா? a plus b the whole square ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்த அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா p square triple a. ஸோ ஏன்றது என்ன? வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி the a we are getting here? Here 0.3. அப்போது ஸ்மால் ஏன்றது என்ன? 0.7. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணோம்னா we can get it. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா q is 0.7, 0.3. இப்போ இந்த q ஸ்கொயர் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா p ஸ்கொயர். அப்போது இது 0.3 ஸ்கொயர், அது 0.09. அப்போது 9% என்ன கேமெட் இருக்குது? இந்த டைப் ஆஃப் கேமெட் இருக்குது. அப்போது 42% பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோசைகஸ் ஹைப்ரிட். அப்போது ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவாக 49%. இப்போ இதை 0.9, 42, 49 இது ஜாயின் பண்ணால் ஈக்குவலிபிரியம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 வரணும். அப்போ 1 வருதுங்களா? ஸோ அப்போ ஈக்குவலிபிரியம் அங்கே இருக்குது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஆர்டி-வின்பெர்க் பிரின்சிபல். ஸோ ஆர்டி-வின்பெர்க் பிரின்சிபலை நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னென்னா அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இட் மேக் ஆர்டி-வின்பெர்க் பிரின்சிபல் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்றதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ இந்த மீடியம் ஆன்சர்ஸில் வரலாம். ஸோ அப்போ இது மியூட்டேஷனாக இருக்கணும், ரேண்டம் மேட்டிங் இருக்கக்கூடாது, அண்ட் நோ ஜீன் ஃப்ளோ அண்ட் வெரி லார்ஜ் பாப்புலர் சைலேஷன். ஸோ these are all the types of information. You should be very clear. So இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னொரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் which called as monohybrid cross, which is very important in genetics. Classical genetics நம்ம பார்க்க போகிறது. So Mendel has worked with இந்த டைப் ஆஃப்
கொஸ்டினில் கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ், டைஹைப்ரிட் கிராஸ் ரெண்டுமே ரேண்டமாக நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இன்ஹெரிட்டட். ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட் த லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ்? லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ்னால் என்ன? ஒரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் ஒரு வெரைட்டிஸில், அதாவது ஒரு ஸ்பீஷீஸில் இருக்கிற ரெண்டு வெரைட்டிஸ் வந்து கம்பைன் ஆகுறாங்க. அப்படி கம்பைன் ஆகிறப்போ கிடைக்கிற அந்த ஆப்ஸ்ப்ரிங் எப்படி இருக்கணும்னா, ஒன்று ஒரு கேரக்டர் சப்ரஸ் பண்ணியும் இன்னொரு கேரக்டரை டாமினன்ட் பண்ணியும் இருக்கும். அதுதான் லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோஹைப்ரிட் கிராஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பிட்வீன் த டால் அண்ட் ட்வஃப் பிளான்ட். இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டி கேமெட்டை எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? டால் பிளான்ட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அண்ட் திஸ் இஸ் டுவஃப் கேமெட். இப்போ இந்த டுவஃப் கேமெட் ஏன் சொல்கிறோம்? ஏன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டின்னு போட்டிருக்கோம்னா, this is actually a pure breeding process. பியூர் ஜென்ரேஷனில் தான் நம்ம அதை illustrate பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு? ஃபியூ ஜென்ரேஷனில் illustrate பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த ரெண்டு ரீஜனை கம்பைன் பண்ணுறப்போ we are getting all tall. இப்போ இந்த ஆல் டால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா, இந்த ஆல் டாலுமே என்ன பண்ணுறாரு அவர்? ஃபர்ஸ்ட் we are going for selfing process. F1 ஜென்ரேஷனில் எல்லாமே டாலாக இருக்குது. ஈவன் அங்கே ஸ்மால் கேமெட் இருந்தாலும், டஃப்கான ஸ்மால் டி கேமெட் இருந்தாலுமே டாலாக தான் இருக்குது. ஏன்னா சிங்கிள் ட்ரேட், சிங்கிள் கேரக்டர், சிங்கிள் கேமெட் ஆஃப் டாமினன்ட் கேரக்டர்ஸ் enough to produce a tall plants. அதுதான் லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ். அப்போ அந்த ரீஜனில் இருக்கிறதுனால இங்கே எல்லாமே வந்து டாலாக இருக்குது. இப்போ இந்த டால் பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு? செல் பாலினேஷன் பண்ணுறாரு. இந்த செல் பாலினேஷன் பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்ன? ஹோமோசைகஸ் பிளான்ட். என்ன இருக்குது? டி. ஸோ இந்த டீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. The difference between homozygous and heterozygous. Homozygous அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே கேமெட்டாக இருக்கணும். ஒரு கேமெட் இருந்துன்னா அது ஹோமோசைகஸ். ஓகே, ஹெட்டரோசைகஸ்னா இதுதான் ஹெட்டரோசைகஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி இஸ் மென்ட் ஃபார் டாமினன்ட் கேரக்டர். இது டஃப் கேரக்டர். இந்த டஃப் கேரக்டர் இங்கே இருக்குது, ஆனால் அங்கே டஃப் பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை. பட் இங்கே டாமினன்ட் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுச்சு? டாமினன்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு. அப்போ இந்த டஃப் கேமெட் எப்போ வந்து அந்த டஃப் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்? ரெண்டுமே கேபிட்டல் ஸ்மால் டீயாக இருந்தால் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அதுதான் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கா? அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்? ஹோமோசைகஸ். ரெண்டுமே சேம் கேமெட் இல்லையா, அது ஹோமோசைகஸ். அப்போது இது என்ன கேரக்டர்? டஃப் பிளான்ட். ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து ஹெட்டரோசைகஸ் டால் பிளான்ட். ஸோ ஹோமோசைகஸ்னால் என்ன? டிஃப்ரெண்ட் கேமெட்ஸ் ஆர் கம்பைன். அப்போது சேம் கேமெட்ஸாக இருந்ததுன்னா ஒன்று அது டாமினண்ட்டாக இருக்கும், இல்லை ரெசசிவாக இருக்கும். ஏன் வந்து சிங்கிள் ட்ரேட் இருக்கும்போதே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி டாலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? ஏன்னா அது டாமினன்ட். ஏன்னா சிங்கிள் கேபிட்டல் டி இருந்தால் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, ஏன்னா அது ரெசசிவ். ஸோ the ஹோமோசைகஸ்ன்றது என்னென்னா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஹோமோசைகஸ்னால் சேம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமெட்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கணும், அதுதான் ஹோமோசைகஸ். இங்கே ஹெட்டரோசைகஸ். ஹெட்டரோசைகஸ்னால் இது ஹெட்டரோசைகஸ், இது ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ். ஓகேங்களா? ஸோ now we are moving on to this particular information. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டடீஸை வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஸோ ஃபீனோடைப் கேரக்டராக இருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். ஃபீனோடைப்பிக்கல்னால் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர். அப்போ இந்த டால் ட்ரேடு, டஃப் ட்ரேடு, இப்போ இதில் டி டாமினண்ட்டாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம், ரெசசிவ் ஸ்மால் டீயாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இப்போது டி ரெண்டுமே ஹோமோசைகஸ். அப்போ இது என்னது? ஹெட்டரோசைகஸ் இல்லைங்களா? ஸோ தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ராசஸ். இதுலேருந்து நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது we are getting டி கேமெட்ஸ் only டி அல்லீல் டால் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது. டி கேமெட்ஸ் ஒன்லி டஃப் பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது. ஸோ இந்த கேமெட்ஸ் ரெண்டுமே என்னது? கேமெட்ஸ் விச் டி ஹேவிங் this is ஹெட்டரோசைகஸ். அப்போ இதை புனட் ஸ்கொயர் ரீஜனில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறப்போ this is what exactly the புனட் ஸ்கொயர். இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் புனட் ஸ்கொயர். இந்த புனட் ஸ்கொயர் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறப்போ we can get this result. ஸோ the phenotypical ரேஷியோ வந்து மார்ஃபாலஜிக்கலாக பார்க்குறப்போ 3 டால் பிளான்ட்டு ஒரு டஃப் பிளான்ட்டாக நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஜீனோடைப்பிக்கல் ரேஷியோவா ஜீன் டைப் ஜீனோம் லெவலில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் லெவலில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ ஹோமோசைகஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போது இது வந்து ஹோமோசைகஸ் ஒரு பிளான்ட். ஹெட்டரோசைகஸ்னால் ரெண்டு டி பிளான்ட் கிடைக்குது, ஒரு ஸ்மால் டி ஒரு கேபிட்டல் டியாக கிடைக்குது, அது 2. இது ஹோமோசைகஸ் டஃப், ரெண்டுமே ரெசசிவ். அதனால் இது 1:2:1 for genotypic, 3:1 for phenotypic. And that's what exactly the Finot square result. And now we are going to talk about dihybrid cross. So monohybrid cross ko dihybrid cross ka enna difference nu pathina adula single trait involved in it, but idhula vandu 4 types of traits, I mean more than 2 types of pairs of contrasting characters are present. appo idhula vandu ringled, round, green, yellow ன்ற மாதிரி நிறைய கேரக்டர் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கம்பைன் ஆகுது. அப்படி கம்பைன் ஆகிறப்போ அங்கே என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? சேம் வே you have to imagine this F1 ஜென்ரேஷன். ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன கிடைக்கும்?
லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ் தான். ஸோ அந்த லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ்ன்றதை அங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த செல் பண்ணுறப்ப என்ன இருக்கும், அது எப்படி செக்ரிகேட் ஆகுது, அந்த ரீஜனில் எப்படி மூவ் ஆகுது, தட்ஸ் வாட் த டைஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசாக்கஸ் ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸ் எல்லாமே கேபிட்டலில் இருக்கா, இது எல்லாமே ரெசசிவாக இருக்கா, அப்போ இந்த க்ரீன் கார்டிலிடன், திஸ் எல்லோ கார்டிலிடன், இப்போ இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகிறப்போ ஹெட்டரோசைகஸ் கிடைக்குது. ஏன்னா ரெண்டு கேபிட்டல் இருக்குது பாருங்கள் உள்ள, அப்போ ஒரு கேபிட்டல் இருந்தாலே அது அதோட கேரக்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் இல்லையா, அது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ட். இப்போ இது ரெண்டுமே செல்ஃப் பண்ணுறப்போ we are getting this gametes RY இந்த ரீஜனில் இருக்கிற பாருங்க, இந்த கேமெட்ஸ் வந்து கிடைக்குது. இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக ஒரு கேமெட் இன்னொரு கேமெட்டோட அசார்ட் ஆகிடும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் ரீஜனில் this particular gamete is going combined with this one and produce a gametes. இப்போ இது இண்டிபெண்ட்டாக ஒவ்வொரு கேமெட்டுமே ஒவ்வொரு கேமெட்ஸோட கம்பைன் ஆகிறது தான் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட். அதுதான் மெண்டல்ஸ் லாவோட தேர்ட் லா. ஸோ மெண்டல்ஸ் ப்ரப்போஸ்டு 3 laws and அதில் தேர்ட் லா, லாஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட். இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டோட்டல் 16 பிளான்ஸில் 9 பிளான்ஸ் எல்லோவாகவும் 3 பிளான்ஸ் க்ரீன் ஆகும், 3 பிளான்ஸ் எல்லோவாகவும், ஒரு க்ரீன் ரிங்கிள்டு. இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூலி கிரியேட்டட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹேவ் வாட் all types of information. ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த பேரல் கேரக்டர் இங்கே எக்ஸிபிட் ஆயிருக்கு. தட்ஸ் வாட். ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ரெஸ்ட் கேரக்டர் வராது, அதுக்கப்புறமா எப்போ அந்த கேமெட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகுதோ அப்போ தான் அது கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி டைஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ இந்த ரெப்ரஸன்டேஷனில் நீங்கள் கிளியராக பார்க்க முடியும். ஸோ இது வந்து இங்கே கம்பைன் ஆகி இந்த ரவுண்ட் எல்லோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணது, இங்கே கம்பைன் ஆகி ரவுண்ட் எல்லோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, ஏன்னா இங்கே ரவுண்ட் எல்லோ ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது டாமினன்ட், அப்போ இந்த ரீஜனில் ரவுண்ட் எல்லோ, அப்போ இந்த ரீஜனில் இருக்கிறது ரவுண்ட் எல்லோ. எப்போ இந்த ரீஜனில் இருக்கிற இதுவும் கம்பைன் ஆகுதோ அப்போ தான் அங்கே என்ன கிரியேட் ஆகும், ringled green create ஆகும். That's what exactly the 9:3:3:1 is going to be. The 9:3:1 is a phenotypic ratio. So methods of gene transfer now in biotechnology we are going to talk about. So the information, the methods of recombinant DNA molecule information. So recombinant DNA create பண்ணிட்டோம். So before we are going to talk about this methods of gene transfer, you should know what is exactly the gene, what is exactly the transferring. So gene வந்து ஏன் transfer பண்ணுறாங்க, ஏன் எதனால் வந்து transfer பண்ணுறாங்க. So new product வந்து நமக்கு ஒரு new gene தேவை, new genome தேவை. அந்த genome produce பண்ணுற protein நமக்கு மெடிசன் ஆகவும் இல்லை ஃபுட்டாகவும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அப்போது பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், இன்னொரு ஆர்கானிசம்லேருந்து ஒரு ஜீனை கொண்டு வந்து கம்பைன் பண்ணி புது ஜீனை கிரியேட் பண்ணி அதில் இருக்கிற கேரக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ப்ராசஸ்க்கு இப்போ ஒரு ரிசீவர்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், அதாவது டோனர் இல்லையா, அந்த ஜீனை கொடுக்குற ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அந்த டோனர்கிட்டேருந்து எடுத்துடுறோம். அந்த ஜீனை கொண்டு வந்து ஹோஸ்ட்னு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கும், ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கும். அந்த ஹோஸ்ட்ன்ற லொக்கேஷனுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ்குள்ளே இதை சென்ட் பண்ணணும். சென்ட் பண்ணால் தானே அந்த கேரக்டர் அங்கே எக்ஸிபிட் ஆகும், நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்போ இந்த சென்ட் பண்ணுறப்ப என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்வயர்டாக இருக்குது, இந்த ஜீனை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன, இந்த ஹோஸ்ட் ஜீனுக்குள்ளே இந்த ஒரு டிசைன்டு நியூலி டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக எப்படி அதை கொண்டு போய் வைக்கிறது. அப்போ வைக்கிறம்போது அங்கே வந்து ஜீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சிரும். அப்போ அந்த ப்ராசஸ் அதெல்லாம் தான் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இந்த டாப்பிக்குமே நிறைய தடவை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ இதனால் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், பிளாங்க்ட் பை த நெசசரி கண்ட்ரோலிங் சீக்வன்சஸ். இப்போ இந்த கண்ட்ரோலிங் சீக்வன்சஸ் பிஃபோர் we are going to talk about this one, ஜீன் லொக்கேஷனில் பேஸ் பேஸ் இருக்கிற சீக்வன்சஸ் என்னென்னலாம் சீக்வன்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒர்க் இருக்குன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதை கட் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே கம்பைன் பண்ணி நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஒரு ஆர்என்ஏ ஒரு வெக்டாரை கிரியேட் பண்ணி அதை ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த கொடுக்கும்போது ஜீன் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்போ நிறைய டைப் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தடில் த டைரக்ட் ஆர் வெக்டார்லெஸ் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இதில் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவர் பண்ணுறாங்க எங்கே, ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டில் வித்தவுட் help of the vector. So vector is nothing but it's a carrier. So say for example vectorனா உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போ கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு இல்லையா, ஸோ ஹியூமன் இஸ் ஆக்ட் அஸ் அ வெக்டார். ஸோ ஹியூமன் தான் என்ன பண்ணா, அந்த வைரஸை மைண்டில் பாடியில் வச்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துலையும் போய்ட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தான் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி வெக்டார்ன்றது என்ன பண்ணும், நியூலி டிசைன்டு டைப்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக கிரியேட் பண்ண டிஎன்ஏவை எல்லா டைப் ஆஃப் லொக்கேஷனுக்கும் கொண்டு போயிட்டு அது எங்கே சேர்க்கணுமோ அங்கே சேர்த்துரும். அதுதான் வெக்டார். அப்போ இந்த வெக்டார் இல்லாமலே என்ன பண்ணலாம், டேரக்டர் ஆர் வெக்டார்லெஸ் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ் மூலமாக direct gene transfer in plants மூலமா நம்ம பண்ண முடியும். அப்போ அது first one chemical mediated. What are all the types of chemical? Polyethylene glycol PEG and this dextran sulfate. This is very important type of 2 mark, you may receive it. And this induce what are all the chemicals responsible for the gene transfer chemical னு கேட்பாங்க. அப்போ that sulfate induced DNA என்ன பண்ணுது, plant ஓட protoplasm. Protoplasmனா என்ன,
பிளான்ட் இருக்கிறது செல் வால் இருக்கும், பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சைட்டோபிளாசம் செல் ஆர்கனல் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இல்லையா. இந்த சைட்டோபிளாசம் செல் ஆர்கனல் நியூக்ளியஸ் இருக்கிற அந்த லொகேஷன் தான் புரோட்டோபிளாஸ்ட். அந்த புரோட்டோபிளாஸ்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு லொகேஷனுக்கு இந்த ஒரு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ஜீனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம். ஸோ அது டிஎன்ஏவோட அந்த நியூக்ளியஸோட கம்பைண்ட் ஆகி அந்த கேரக்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அண்ட் தட் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன். ஸோ மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக இந்த டிப் நீடில் கிளாஸ் மூலமாக என்ன பண்ணலாம், அந்த ஒரு புரோட்டோபிளாஸ்ட் இம்மொபிலைஸ்ட் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணலாம், ஸோ தட்ஸ் பிளான்ட் செல்லுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். மைக்ரோ பிப்பட் மூலமாக இன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இன்ஜெக்ட் பண்ணோடனே என்ன ஆகிடும், அது உள்ளே போய்ட்டு அந்த டிஷ்யூஸ்குள்ளேருந்து அது மூவ் ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ராசஸ். So the next information, electroporation method of gene transfer. Electroporation na electrical field kulla enna pandrom, cell and tissues treat pandrom. அப்படி ட்ரீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது, ஈஸியாக அங்கே ஒரு பாத்வே கிரியேட் ஆகி அந்த பாத்வே என்ன ஆகுது, ஜீன்ஸ் வந்து அங்கே ட்ரக்ஸ் மூலமாக என்ன ஆகுது, அது உள்ள இன்டியூஸ் ஆகி அது உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்போ இந்த ஜீன் ட்ரக் இன்சைட் செல்ஸ் வந்து அங்கே ஹீல்ஸ் ஆகிறதுனால ஈஸியாக கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இது இஸ் எலக்ட்ரோபோரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். So the liposome mediated method of gene transfer. The liposome mediated method of gene transfer la artificially create பண்ண பாஸ்போலிபிட் யூஸ் பண்ணுறோம். பாஸ்போலிபிட் வந்து வெசிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நார்மலாக செல்லில். ஸோ இந்த பாஸ்போலிபிட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணி ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ணுறோம். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 வந்து இது உள்ள லைப்போசோம் அண்ட் டோனோபிளாஸ்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு வேக்யூல் ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகிறதுனால ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது. அது லிப்போஃபெக்ஷன் சொல்கிறோம். லிப்போஃபெக்ஷன் என்ன, லைப்போசோம்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலி கிரியேட்டட் பாஸ்போலிபிட்ஸ் வெசிக்கல்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் த ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட். அண்ட் தட்ஸ் டெக்னிக் இஸ் வெரி வெரி அட்வான்டேஜஸ். ஒரு டெக்னிக் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவில் என்ன பண்ணுவோம், ஈஸியாக டேமேஜ் பண்ணாமல் இன்டியூஸ் பண்ணி உள்ளே போய்ட்டு பைண்ட் ஆகும். அது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ லைப்போசோம் மீடியேட்டட் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்கே இருக்கு இல்லையா. அப்போ டிஎன்ஏ டிசைன் டிஎன்ஏ இது இப்போ இந்த லைப்போசோம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்போ லைஃபோபிளாக்ஸ் மூலமாக இது உள்ளே அட்டாச்ட் ஆகி பிளாஸ்மா மெம்பரேனை கிராஸ் பண்ணி உள்ளே அனுப்பிடுறோம். எண்டோசோம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இதை கவர் பண்ணிக்கிறாங்க. எண்டோசோம் ஏன் கவர் பண்ணுறாங்கன்னா, எண்டோசோமோட ஒர்க் என்ன, நானோ மெட்டீரியல்ஸை சார்ட் அவுட் பண்ணி எடுக்கிறது சைட்டோபிளாசமில். அதான் அவங்களோட ஒர்க். இப்போ இங்கே உள்ளே வந்த உடனே இதை சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி தான் டிஎன்ஏவோட நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன ஆகும், மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி த லைப்போசோம் மீடியேட்டட் மெத்தட் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது. இந்த லிப்போபிளாக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு மீனிங்னா நான் வைரல் லிபிட் கேரியர் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இந்த டிஎன்ஏல இருந்து லிப்பிட் வந்து என்ன பண்ணுது, கேரி ஆகுது. தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி. ஓகேங்களா. So this is exactly the biolistic process. This is another types of methods of gene transfer, and this foreign DNA is coated with a tungsten which is minute gold or a tungsten particles. அப்போ the gun வச்சு அவங்க பாம்பன் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுது, அந்த கன் வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து அந்த கன் இருந்து மைக்ரோ ப்ரொஜெக்டல் கன்லேருந்து செல்ஸ் இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸை டார்கெட் பண்ணுது. டார்கெட் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக டிஎன்ஏ கோட்டட் கோல்டன் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் கம் அண்ட் ஃபால் அண்ட் இட் அண்ட் அப்சார்ப் பை திஸ். அப்போ இந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, கல்ச்சர் பண்ணி அதுலேருந்து ரீஜெனரேட் ஆகுதா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ் இருக்கான்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. So these are all the types of vector DNA informations. And gene transfer பாருங்க, gene transferல indirect or vector mediated. Vector mediatedல agrobacterial tumefacients play huge role, students. It's a very important type of topic also. Agrobacterial tumefacients is a natural genetic engineer. It's called as one markla receive agla. So the TA plasmid, TA blana tumor inducing plasmid. In the tumor inducing plasmid would work என்ன, tumor inducing plasmid டியூமரை இன்டியூஸ் பண்ணும். அதாவது கால் ஃபார்மேஷன், டியூமர் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எங்கள் டைகாட் பிளான்ஸில். ஸோ இந்த டியூமர் இன்டியூஸ் பண்ணுற அந்த லொக்கேஷன் அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்ல என்ன பண்ணுறோம், டியூமர் இன்டியூசிங் பிளாஸ்மிட்ஸ் போர்ஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏவை பிளான்ட் செல்லுக்குள்ள என்ன பண்ணோம், பாக்டீரியா சென்ட் பண்ணி பிளான்ட் செல்லை இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைக்கும். ஸோ இன்டர் கிங்டம் ப்ராசஸ், ஒரு பாக்டீரியா ஒரு பிளான்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற அந்த லொக்கேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கிறதுனால. ஸோ சயின்டிஸ்ட் இஸ் அப்சர்வ் இட் அண்ட் டேக் இட் அஸ் அன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் டு யூஸ் ஆஃப் மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட். அப்போ அக்ரோபாக்டீரியம் யூஸ் பண்ணால் ஜீன் என்ன பண்ணிடும், எந்த ஒரு ஆர்கானிசம்குள்ள செலுத்திடும், ஸோ ஈஸியாக போயிடும். ஸோ தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ராசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் TA plasmid இங்கே இருக்குங்களா. ஸோ TA plasmid is nothing but transfer DNA. அப்போ இந்த இன்சர்ஷன் பண்ணிவிட்டு RDNAவே RDNA டெக்னாலஜி மூலமாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ரீகாம்பினன்ட் DNA plasmid TA plasmid கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு பிளான்ட் செல்லுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி tDNA carrying with a new win and plant with a new trait character. This is how exactly the biotechnology is doing. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ this is the final topic that we are going to talk about today, the types of vector PBR322 plasmid. The PBR322 plasmid important question.
So that's widely accepted cloning vector. Cloning process பண்றதுக்கான vector தான் இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய types of information உங்களுக்கு வந்து confused இருக்கலாம். So it's contained 4361 base pairs totally. It has very different types of regions which E-core 1 இருக்கு, pistil இருக்கு, PAM H1 இருக்கு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா tetracycline ampicillin resistant. இது என்ன regionக்காக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா resistant. Ampicillin tetracycline is antibiotic. அப்போ இது grow பண்றப்போ இந்த types of gene அந்த bacteriaல ஓகே ஆகி வளர்ந்துருச்சு க்ரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெசிஸ்டன்ட் எதனா நம்ம கொடுத்தாலும் அது என்ன ஆகும் ஈஸியாக கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கிறது மட்டும்தான் அங்கே வந்து ஜீன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸாக ஆயிருக்குன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அண்ட் தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி PBR 322 இஸ் a very important question. So now we are going to talk about the tips. ஸோ டிப்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து பயாலஜி வந்து படிக்கிறது ஸோ பயாலஜி எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு பயாலஜியில் டைட்டில் இருக்கும் அந்த டைட்டில் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன டைட்டில் என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டைட்டிலுக்கு ஏன் இந்த டைட்டில் வந்திருக்கு ஏன் இந்த டைட்டில் யார் கொடுத்தா இந்த டேர்ம்ஸ் யார் கிரியேட் பண்ணால் எந்த இயர் அதுன்ற ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பயாலஜிக்கலாக எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் திட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து 2 மார்க்ஸ் படிக்கிறீங்க 3 மார்க்ஸ் படிக்கிறீங்க 5 மார்க்ஸ் படிக்கிறீங்க 1 மார்க் படிக்கிறீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பேஸு பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் தான் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அனலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடாக அந்த மேக்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் போட்டுடலாம் பட் பயாலஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சு மைண்டில் இருந்தால் மட்டுமே ஞாபகம் இருந்தால் மட்டுமே தான் நீங்கள் அதை கன்ஸ்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த biological terms are very important for all types of information, especially detailed questions. அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் இல்லைன்னா அங்கே ஒரு அடுத்து வர இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் யூசஸ் ஸோ எப்படி வந்து பயாலஜி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேட்டர்ன்ன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் பண்ணணும் ஃப்ளோ சார்ட்னா ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் போட்டுட்டு அந்த டாப்பிக்லேருந்து என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இது வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இப்படி யூஸ் ஆகுது ஸோ கரண்ட்டில் இந்த ப்ராசஸ் இது பண்ணுறாங்க இந்த டாப்பிக்கில் இருக்குன்றத யூ ஹாவ் டு கோரிலேட் த பயாலஜி டு த நார்மல் லைஃப் then only you can easily understand and you can like the subject and be sure about all diagrams with the labeled parts their functions இப்போ இந்த biological terms இருந்தா தான் அந்த diagrams குள்ள நீங்க label parts பண்ண முடியும் function understand பண்ண முடியும் இல்லைங்களா so aware of all biological terms that's very mandatory so example வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see heredity word இருக்கு அது ஒரு biological term அப்ப இந்த heredity word நீங்க கேட்ட உடனே principles of inheritance and variation லெசன்ல இது இருக்கு மெண்டல்ஸ் லா இதை ப்ரப்போஸ் மெண்டல்ஸ் லாவில் கூட இந்த வேர்ட் வருது இது என்னென்னா 3 லா மெண்டல் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ் செக்ரிகேஷன் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் அண்ட் மோனோஹைப்ரிட் டயஹைப்ரிட் கிராஸ் இந்த 2 கிராஸ்மே இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹெரிடிட்டி பற்றி நம்ம படிக்கிறோம்னா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஹெரிடிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஹெரிடிட்டி டிசீஸ் என்னன்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு வேர்ட்லேருந்து நீங்கள் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனை டக்குன்னு மைண்டில் கொண்டு வரணும் ஸோ அதுதான் பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸோட யூஸ் இப்போ இந்த வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் எவல்யூஷன் 2 டைப் ஆஃப் சாப்டர்ல இந்த வேர்டு வரும் அண்ட் மியூட்டேஷன் வேரியேஷன் எப்படி கிரியேட் ஆகுது மியூட்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக கிரியேட் ஆகுது மியூட்டேஷன் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அது என்ன ட்ரேடு இல்லையா இது எங்கே லொக்கேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த எந்த லொக்கேஷன் நடக்குது டிஎன்ஏல நடக்கிற லொக்கேஷன் அண்ட் எவல்யூஷன் தியரி இதை வேஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வேரியேஷன் எப்படி கிரியேட் ஆகுது இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பாப்புலேஷன் இருக்கிற லொக்கேஷனில் தான் வேரியேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ students so we may come to the end of this particular video session so in the types of information உங்களுக்கு நிறைய types of tips and information நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட் திங்க் எக்ஸலண்ட்டில் வர 25th மேலேருந்து we are going to conduct crash course and we are going to start a repeater batches also so medical entrance examinations நீங்க வந்து clear பண்ணனும் இல்ல crash course join பண்ணா கூட நீங்க registration பண்ணலாம் and 25th அன்னைக்கு நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம்ன்றதுனால repeater batches so repeater batchesனா ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணி இன்னும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் இன்னும் clear பண்ணலாம்ன்றது இருந்தா கூட நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா so with this information we come to the end of this particular information so all the best students do well and do well. Thank you.